నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డిస్కషన్. నేను మీ మధు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడా పాకిస్తాన్ వాళ్ళ మీద ఆ ఉగ్రవాదుల మీద పగ తీర్చుకోవాలని భారత్ మొత్తం ఎదురు చూస్తున్న వేళ ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతోని అర్ధరాత్రి ఇటు అది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆక్రమిత భాగాల్లో 5 చోట్ల, అలాగే పాకిస్తాన్లో 4 చోట్ల ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరు మీద మన భారత ఆర్మీ దాడి చేసి దగ్గర 100 మంది వరకు ఉగ్రవాదుల్ని హతమార్చినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసినాం ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరు మీద. సో దీనికి సంబంధించి మన దీనికి సంబంధించిన ఇటు గవర్నర్ కావచ్చు, తర్వాత వీళ్ళు హోంశాఖ మంత్రి కావచ్చు, వీళ్ళంతా ఒకసారి మన భారత అధికారులు మాట్లాడిర్రు. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడిరు అనేది ఫస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. 2025 Pakistani and Pakistan trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack on Indian tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir in India. They murdered 26 people, including one national of Nepal, causing the largest number of civilian casualties in a terrorist attack in India since the 26 November 2008 attacks in Mumbai. The attack in Pahalgam was marked by extreme barbarity, with the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. Family members were deliberately traumatized through the manner of the killing, accompanied by the exhortation that they should take back the message. The attack was clearly driven by the objective of undermining the normalcy returning to Jammu and Kashmir. In particular, it was designed to impact the mainstay of the economy, tourism, with a record 23 million tourists visiting the valley. मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai. भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। సో చూసారు కదండి, ఇదే అంశాన్ని మనతో చర్చించడానికి డాక్టర్ పద్మ, బీజేపీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబరు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. మేడం నమస్తే. నమస్తే. సో ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ను ఏ విధంగా చూస్తారు? ఇది మనందరికీ తెలుసు, 2 వారాల క్రింద ఎలా అయితే ఒక ఉగ్రముఖ సడన్గా దాడి చేసి అన్నెంపుణ్యం ఎరుగని టూరిస్టుల మీద అటాక్ చేసి మనందరికీ ఎంత బాధ కలిగిందో మనం చూసాం. అప్పుడే అనుకున్నాం డెఫినెట్గా అటాక్ అనేది చేస్తారు. ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళకి గుర్తుండే విధంగా మేము బుద్ధి చెప్తామనే మాట మోడీ గారు స్వయంగా చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన మాట ప్రకారంగా గత రాత్రి అర్ధరాత్రి 1 గంట దాటిన తర్వాత 1 గంట 5 నిమిషాలకి వారి మీద విరుచుకుపడటం జరిగింది 9 స్థావరాల్లో. అంటే ఈ స్థావరాలు కూడా ఏంటి అంటే చాలా కీలకమైన స్థావరాలు.
పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద ట్రైనింగ్కి కానివ్వండి, వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ సెంటర్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అందులో ఉన్నవి. ఈ దాడుల్లో దాదాపు 3 డిఫరెంట్ ఉగ్రవాద సంస్థల్ని ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్గా నిర్మూలించారు. జైషే మహమ్మద్ కానివ్వండి, లష్కర్ తోయిబా కానివ్వండి, ఇంకోటి హిజాబుల్ ముజాహిద్దీన్ అనే సంస్థ. ఎస్, ఈ 3 సంస్థలు కూడా ఆల్మోస్ట్ సమూలంగా నిర్మూలించాయనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళు చాలా టార్గెటెడ్గా ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఎక్కడెక్కడ ఆ సెంటర్స్ ఉన్నాయో ఆ సెంటర్స్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా సివిలియన్స్ మీద టార్గెట్ చేయడం కానీ, వాళ్ళ మిలిటరీ అసెట్స్ మీద కానివ్వండి, మిలిటరీ ఆర్మీ మీద కానివ్వండి టార్గెట్ చేయలేదు. మన త్రివిధ దళాలు కూడా చాలా పకడ్బందీ కోఆర్డినేషన్తో, ప్లానింగ్తో ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డాయి. అంటే 25 నిమిషాల్లో మొత్తం పని ముగించేసుకొని వెనక్కి వచ్చేసారు వాళ్ళు. అంటే ఏమీ చెయ్యలేక అలా ప్రేక్షక పాత్ర పోషించడం మనం చూసాం. ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు పూంచ్ సెక్టర్లో, కొన్ని సెక్టర్స్లో వాళ్ళు దాడి చేయడం మొదలుపెట్టారు అలాంగ్ ద లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. కానీ ఆ జరిగిన ఆ 30 నిమిషాల మటుకు వాళ్ళు అచేతనంగా ఉండిపోయారు. ఎందుకంటే ఎవరు ఊహించలేదు. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాను అసలు పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి చొచ్చుకుపోయి 100 కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళి మరీ స్ట్రాటజిక్ పెద్ద సాహసం చేసినట్టే. మనం చాలా ఇప్పటికే వాళ్ళు దాడి చేసి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారని అంటే వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉండుంటారు ఒక ప్లాన్ ప్రకారంగా. కానీ మనోళ్ళు 100 కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళి మరి అది చాలా జాగ్రత్తగా, నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఈ 3 త్రివిధ దళాలు వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్, అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి దొరికిన టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, మన డిఫెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ వారి రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటి ఆధారంగా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి, ప్రిసైజ్గా ఏ లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్లో చేయాలి, చాలా ప్లాన్డ్గా చేసిన అటాక్స్ ఇవి. అందుకని దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ మన ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఆర్మీ చరిత్రలో, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అనే చెప్పుకోవాలి ఇది. అంతేకాకుండా ఈ విజయానికి కారణమైన త్రివిధ దళాలకి మన అందరం కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి. అలాగే వారికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చిన రాష్ట్రపతి గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారికి, అలాగే హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారికి, వీరందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. అన్నిటికి మించి దేశ ప్రజలు ఆర్మీ వెంట, ప్రభుత్వం వెంట ఉన్నారు. ప్రతిపక్షాలు అన్ని రకాల ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు దేశ ప్రధానికి ఈ విషయంలో అండగా. సో దేశమంతా ఒక్కతాటి మీద ఉంది. అందరం కూడా నమ్మకం ఉండింది ప్రధానమంత్రి రిటాలియేట్ చేస్తారు, చున్కే గుస్కే మారేంగే అని ఏదైతే వాళ్ళు అన్నారో అది వాళ్ళు దే విల్ స్టిక్ టు దేర్ వర్డ్ అనే నమ్మకం ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఉంది. అఫ్కోర్స్ రిటాలియేట్ చేయాలి, వాళ్ళకి దెబ్బ తీయాలి అనే ప్రతీకార జ్వాల ప్రతి భారతీయుడి గుండెల్లో ఉంది. సో దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళందరి గుండెలు చల్లబడేలాగా ఇవాళ ఇవి జరిగాయని నేను భావిస్తున్నాను. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు మనతో పాటు జూమ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి మధుసూదన్ మామ, ఎక్కడైతే పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో అమరుడైనటువంటి మధుసూదన్ ఉన్నాడో వారి మామ వెంకట సుబ్బయ్య గారు కూడా మనతో జూమ్లో జాయిన్ అయ్యారు. వెంకట సుబ్బయ్య గారు. నమస్తే సార్. సార్ నమస్తే. సో ఒకసారి చెప్పండి ఆ రోజు ఏం జరిగింది అనేది ఒక్కసారి. వెంకట సుబ్బయ్య గారు. ప్యానెల్లో ఉన్న వారికి, టీవీ ముందు ఉన్న వాళ్ళందరికీ మధుసూదన్ రావు కూతురు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. ఓకే. అదే విధంగా బాబు 7th క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే. వాళ్ళిద్దరూ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాశారు, చాలా కష్టపడారు. అందుకని పేరెంట్స్ వాళ్ళు మధుసూదన్ రావు గాని ఆ కామాక్షి గాని వచ్చేసి వీళ్ళిద్దరికి మనము చాలా కష్టపడారు, ఎక్కడో ఒక టూర్ పోవాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ వచ్చేసి పహల్గాను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. పహల్గాం అక్కడ పోయిన ఫస్ట్ రోజు మాత్రం వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. రెండో రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి ఆ బయటికి వెళ్తానే వచ్చేసి ఆ గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్న టైంలో ఉగ్రవాదులు సడన్ గా వచ్చేసి మీరు ముస్లిమా హిందువా అంటే వీళ్ళు ఏం చెప్పలేకపోయారండి, ఏం అర్థం కాలేదు. వచ్చేసి అప్పుడు చెప్పడానికి కూడా వీళ్ళకి టైం ఇవ్వలేదు. వెంటనే వాళ్ళు కాల్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే ఇంతకుముందు యుఎస్ఏలో ఉన్నారు. యుఎస్ఏలో కల్చర్ ఏంటంటే అక్కడ ఇలాంటి ఉగ్రమోకలు కాల్ చేయ టైంలో అక్కడ బోర్లు పడుకుంటే వాళ్ళు వదిలేస్తారట. అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ విధంగానే ఇక్కడ ఉంటదని ఇద్దరు బోర్లు పడుకున్నారు.
కానీ వాళ్ళు వెంటనే కాల్ చేశారు. ఇది చాలా దూరం. మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదండి, మీ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, కొంచెం క్లారిటీ చూసుకోండి సార్. చెప్పండి వెంకట సుబ్బయ్య గారు. సార్ సార్ చెప్పండి సార్. వినిపిస్తుందా అండి? సార్ అదే ఈ విధంగా వచ్చేసి అమానుషంగా కాల్ చేయటం టూరిస్టులను, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అందుకే వెంటనే మన భారత ప్రధాని సింధు జలాలను ఆపేయడం గాని, ఇక్కడ మెడిసిన్ గాని, ఆ పాల ఉత్పత్తులు ఆపేయడం గాని మంచి పని చేసి పాకిస్తాన్ ఆర్థికంగా దెబ్బతీయటం మంచి శుభపరిణామం. ఓకే, అదే విధంగా ఈ రాత్రి 1:45కి అవును, ఉగ్రవాద సంస్థల మీద దాడులు చేసి సుమారు 100 మందిని చంపడం మంచి పరిణామం. ఇంకా 100 మంది ఉన్నారని మనకు అర్థం మీ వాయిస్ వస్తుంది. పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాది అనే వాడిని డబ్బులుగా కోరుకుంటున్నాం. నష్టం చేయడమే కాకుండా అక్కడ యుద్ధం చేసి పూర్తిగా ప్రపంచ పటములో పాకిస్తాన్ అనేది లేకుండా చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, వెంకట సుబ్బయ్య గారు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు మనతోని మా జూమ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ఎక్స్ ఆర్మీ రాజు గారు. రాజు గారు చెప్పండి. సో నిన్న జరిగినటువంటి ఆపరేషన్ సింధూర్, రాజు గారు వినపడుతుందా? ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ని ఎట్లా చూస్తారు? అంటే దీన్ని ఒక ఆర్మీగా చెప్పండి, దీని వెనుక అంటే ఒక అంత ధైర్యం చేసిరు కదా, దీని వెనుక ఎట్లుంటుంది అంటారు మన భారత ఆర్మీ? వినపడుతుందండి? ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు నిన్న మన వాళ్ళు వెళ్ళి పాక్ వాళ్ళ భూమిలోకి వెళ్ళి మరి అక్కడ దాడులు చేశారు కదా, సో మళ్ళీ వాళ్ళు మనకేమన్నా అపాయం చేసే ఉద్దేశం ఉండి ఉంటుంది అంటారా? డెఫినెట్గా అండి. అంటే ఇప్పుడు ఒక వార్ అంటూ మొదలైన తర్వాత వాళ్ళు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం చాలా మెషర్డ్గా, చాలా ఫోకస్డ్గా నాన్ ఎస్కలేటరీ మోడ్, అంటే ఏంటంటే మేము ఇంతవరకే సెలెక్ట్ హిట్స్, తర్వాత మీ భూభాగం జోలికి మేము రాము, మీ సేనల జోలికి రాము, మీ పౌరులకి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ కలిగించమన్న ఒక దీంతో మన ఆర్మీ అటాక్ చేసింది. అదేవిధంగా మన ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా ఉండింది. కానీ వాళ్ళు ఎలా రిటాలియేట్ చేస్తారనే దాన్ని బట్టి ఈ వార్ ఎక్కడికి వెళుతుందనేది ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు ఓకే ఇక్కడికి అయిపోయింది చాలు, ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమి చెయ్యము అనుకుంటే వార్ ముందుకు వెళ్ళకపోవచ్చు. లేదు మేము చేస్తాం, ఇంకా కవ్వింపు చర్యలు చేస్తుంటాం, అలాగే రిటాలియేట్ చేస్తాము, కొన్ని చోట్ల దాడులు చేస్తామని కనుక వస్తే అప్పుడు వార్ మొదలైనట్టు ఆఫీషియల్గా. అయితే అంతర్జాతీయంగా భారతదేశానికి పాకిస్తాన్కి రెండు వైపులా కూడా మీరు దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేసుకోవద్దు, ఎస్కలేట్ చేయొద్దు అనే సూచనలు అన్ని దేశాలు ఇస్తున్నాయి. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ అసలు యుద్ధం చేసే మోడ్లో లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్గా కానివ్వండి ఏది కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రైట్ స్టేట్. వాళ్ళ ఎంపీలే వాళ్ళ పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన పరిస్థితి, మన దగ్గర డబ్బులు లేదు, మన దగ్గర ఫ్యూయల్ లేదు, మనం ఎలా యుద్ధం చేస్తాము అని. అలాగే వాళ్ళ వైమానిక ఇవి కూడా అవన్నీ కూడా చాలా వరకు పనిచేయట్లేదు అనేది మనం వింటున్నాం, రిపోర్ట్స్ అట్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మీడియా. సో అందువల్ల వాళ్ళకి ఫ్యూయల్ లేకుండా, వాళ్ళకి అమ్యునిషన్ లేకుండా, ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ లేకుండా, అన్నిటికీ మించి వాళ్ళకి మానసిక సన్నద్ధత కూడా లేదు. వాళ్ళ ఆర్మీ కూడా దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆర్మీ ఫైట్ చేయాలనుకుంటుందేమో కానీ కొంతమంది వెనకాడుతున్నట్టుగా మనకు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే పొలిటికల్గా కూడా అందరూ దాన్ని సపోర్ట్ చేయటం లేదు. ఇలా అనేక విధాలుగా దే ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఎ మేజర్ ఫైట్. సో అందువల్ల పెద్దగా ఇది ముందుకు వెళుతుందా లేదా అనే దాని మీద అందరూ దే వెయిటింగ్, అంటే వెయిట్ చేసి చూడాలి మనం. బట్ ఇప్పుడున్న మనకి అవైలబుల్ క్యూస్ చూస్తుంటే మటుకు వాళ్ళు పెద్దగా
మన మీద ధాటిగా ధీటుగా పోటీ చేసే అంటే వెయిట్ చేసే పరిస్థితి అయితే కనిపించట్లేదు వారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఉగ్రవాదులు తర్వాత ఆర్మీ ఈ రెండు ఒకటేనా లేకపోతే ఈ రెండు వేరు వేరా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు నిన్న మనం దాడి చేసిన తర్వాత అక్కడ గాయపడ్డ వారిని అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ వెళ్ళి పరామర్శిస్తున్నారు. అంటే ఉగ్రవాదులు ఆ దేశంలో వాళ్ళకు ఆర్మీ అండ్ ఉగ్రవాదం ఈ రెండు ఒకటేనా? ఏ దేశం, ఒక్క నిమిషం అండి, ఇది కొంచెం డీటెయిల్గా ఇస్తాను నేను. ఏ దేశంలో అయినా సరే ఒక అటాక్ జరిగినప్పుడు కొంతమందికి క్షతగాత్రులు అయినప్పుడు వాళ్ళని హాస్పిటల్స్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి లేదు ఆర్మీ కానివ్వండి ఎవరైతే వెళ్తారో అందరినీ పలకరిస్తారో అందరినీ చూస్తారు, అందులో తప్పేమీ లేదు, తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ పాకిస్తాన్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఆర్మీ ఆ దేశాన్ని నడిపిస్తుంది. వాళ్ళ ఆర్మీని నడిపించేది ఐఎస్ఐ మళ్ళీ తీవ్రవాద సంస్థల్ని పెంచి పోషిస్తున్న సంస్థ. మనందరికీ తెలుసు ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, వాళ్ళకి ఎయిడ్ ఇవ్వడం కానీ, అంటే వాళ్ళకి అన్ని సమకూర్చడం కానీ, లాజిస్టిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసేది కూడా ఆర్మీ. కాకపోతే మాకేం సంబంధం లేదు, మాకు అసలు ఉగ్రవాద సంస్థలు అంటే ఎలా ఉంటాయో తెలియదు, మీరు ఒసామా బిన్ లాడెన్ కానివ్వండి మసూద్ అజర్ కానీ వీళ్ళెవరు కూడా మా దగ్గర లేరు అని చెప్పిన మాట మనకి గుర్తే ఉండి ఉంటుంది మీకు. అదే ఒసామా బిన్ లాడెన్ని అమెరికా వాళ్ళ భూభాగంలోకి వెళ్ళి మట్టు పెట్టింది. ఇవాళ అదే మసూద్ అజర్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాడు కదా, నా 14 మంది నా ఫ్యామిలీలో 10 మంది చనిపోయారని ఇవాళ వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు కదా. మరి ఇన్ని రోజులు లేదని బుకాయించారు కదా, అసలు మా భూభాగంలో లేడు ఆయన అని చెప్పారు కదా. మరి ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఇతను? సో అందువల్ల పాకిస్తాన్ అనే కంట్రీకి పెద్ద శాపం వాళ్ళ ఆర్మీయే. వాళ్ళ ఆర్మీ వల్లే ఆ దేశం అలా తయారైంది. లేకపోతే 1960sలో మనకి డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత పాకిస్తాన్ వాజ్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్, బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా డెవలప్మెంట్ ఉండింది, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్. వన్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఏషియాలో వాళ్ళు యాక్చువల్గా మోస్ట్ డెవలప్డ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కంట్రీ అది 1965 ఆ టైంలో. బట్ ఆ తర్వాత ఆర్మీ పెత్తనం పెరిగిన తర్వాత ఆర్మీ వీళ్ళు అంటే డెమోక్రటిక్గా ఎన్నికైన గవర్నమెంట్స్ని వాళ్ళు తొలగిస్తూ పోయి అక్కడ ఒక విధంగా చూస్తే డిక్టేటర్షిప్, అంతే, డిక్టేటర్షిప్ బై ద ఆర్మీ. సో ఆర్మీ పెత్తనం ఎక్కువైపోయి అక్కడ ఉగ్రవాద సంస్థల్ని పెంచి పోషించడము, ఈ సరిహద్దుల్లో ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళు అటాక్స్ ప్లాన్ చేయడం, ఇదంతా ఒక విధంగా మొత్తం టెర్రర్ బేస్ లాగా తయారైంది పాకిస్తాన్ అనేది మొత్తంగా. ఇవాళ మనం చూస్తే కూడా ఇవాళ టార్గెట్ చేసి వాళ్ళు అటాక్ చేసిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా టెర్రర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నాశనం చేసే విధంగానే చేశారు మన భారతీయ ఆర్మీ. ఎక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇబ్బంది కాకుండా, ఎక్కడ కూడా ఆర్మీకి ఇబ్బంది కాకుండా, ఎక్కడైతే ఉగ్రవాద స్థలాలు ఉన్నాయో అక్కడనే అటాక్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సింధు నది ఈ వాటర్ ఆపడం ద్వారా కావచ్చు, ఇట్లా ఆ పాకిస్తాన్కి ఏమన్నా నష్టం జరిగిందంటారా? డెఫినెట్గా నష్టం జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీరు అనేది చాలా బేసిక్ అవసరం, మీకు తాగడానికే కాదు, మీకు విద్యుత్కే కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్కి కానివ్వండి, అనేక అవసరాలకి వాటర్ కావాలి, మీకు ఇండస్ట్రీస్ కానీ. ఒకసారి మీకు వాటర్ 80% మీ కంట్రీలోకి వచ్చే వాటర్ ఇంకో కంట్రీ కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా చాలా ఇన్సెక్యూరిటీ వస్తుంది, దానివల్ల ప్రజలు చాలా భయపడతారు. అండ్ ఒక విధమైన వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ దెబ్బతింటుంది. మనం యాక్చువల్గా ఆపామా ట్యాప్ తిప్పామా లేదా అనే దానికన్నా ముందు ఆ ప్రకటన రాగానే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్గా ఒక మానసికంగా వాళ్ళు డీలా పడిపోతారు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన యుద్ధం ఉగ్రవాదం పైన, దీని ద్వారా పాకిస్తాన్లో ఉండే అమాయకమైన ప్రజలు కావచ్చు, పాకిస్తాన్ ప్రజలు కొంత ఇబ్బంది పడతారని చెప్పేసి ఇంకొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే అండి, యుద్ధం అంటూ జరిగితే కొంత కొలాటరల్ డ్యామేజ్ తప్పదు. అండ్ యుద్ధంలో ఏదైనా కూడా జాయిజ్ అంటారు, అంటే యుద్ధం గెలవడం ఇంపార్టెంట్. ఒక దేశము వాళ్ళ సావర్నిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే క్రమంలో దే డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ అదర్ కంట్రీ. ఇప్పుడు వాళ్ళని అమానుషంగా వాళ్ళని హింసిస్తేనో, యుద్ధ ఖైదీలుగా పట్టుకొని వాళ్ళని హింసిస్తేనో అది తప్పవుతుంది. కానీ బట్ మీరు యుద్ధం గెలవడానికి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద తంత్రాలు అంటారు కదా మీకు, అంటే అన్ని రకాల తంత్రాలు ఉపయోగిస్తారు, అన్ని రకాల ఇవి చూస్తారు. ఒక యుద్ధం ఎలా గెలుస్తాము, ఎంత షార్ట్ టైంలో యుద్ధం ఫినిష్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధం చేస్తున్న కంట్రీ గెలవాలి. ఇప్పుడు నేను భారతదేశం పాకిస్తాన్ ఇదవుతున్నప్పుడు యుద్ధం దీంట్లో తీవ్రంగా అయిందనుకోండి, మనం ఏం కోరుకుంటాం, మన దేశం గెలవాలని కోరుకుంటాం. పక్క దేశంలో ఏమవుతుందనేది మనకు అనవసరం. రెండోది ఏంటంటే, మీరు అన్న అదే మాట నిజమైతే మరి ఏ పాపం పుణ్యం తెలియని ఈ టూరిస్టుల జోలికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే, లక్ష్మణ రేఖ ఫస్ట్ దాటింది ఎవరు? ఎన్ని రోజుల చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా, టెర్రరిజం చరిత్రలో ఎప్పుడు కూడా ఇన్నసెంట్ పీపుల్ని అంత టార్గెట్ చేసి హిందువా ముస్లిమా అని చెక్ చేసుకొని చంపిన దాఖలాలు గతంలో లేవు. కొలాటరల్ డ్యామేజ్ చాలామంది చనిపోయారు బాంబ్ బ్లాస్ట్ల లాగా,
కానీ స్పెసిఫిక్గా రిలీజియన్ టార్గెట్ చేసి చంపిన దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు. ఊరికే అంటే విహారయాత్రలకు వెళ్ళిన వాళ్ళని పట్టుకొని అలా షూట్ చేస్తారని ఎవరు అనరు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కొలాటరల్ డ్యామేజ్, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ హిట్. మీరు చూస్ చేసుకొని చంపారు ఇన్నసెంట్ పీపుల్ని. సో అలా జరిగినప్పుడు వీళ్ళకి కూడా అదే ఇదవుతుంది కదా, వాళ్ళ కంట్రీలోకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు మనకు స్పేర్ చేస్తారని ఎలా ఉంటుంది. బట్ అయినా కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు భారత్ ఆర్మీ అండ్ గవర్నమెంట్. వాళ్ళు అలాంటి ప్రతీకార చర్యలకు దిగకుండా చాలా హుందాగా, టార్గెటెడ్గా, ఫోకస్డ్గా, ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి అనేక సోర్సెస్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకొని కరెక్ట్గా టార్గెట్ చేసి ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ సివిలియన్స్కి కలిగించలేదు. అలాగే మిలిటరీ యాసెట్స్ని కూడా వాళ్ళు టచ్ చేయలేదు. సో దాట్స్ అ వెరీ కమెండబుల్ థింగ్. ఓకే, ఇదే అంశాన్ని మనతో చర్చించడానికి గడ్డం శ్రీనివాస్ బీఆర్ఎస్ నేత మనతో జూమ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. గడ్డం శ్రీనివాస్ గారు, ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎట్లా చూస్తారు? వినబడుతుందా మధు? నా గొంతు వినపడుతుందండి. వినపడుతుంది. హలో, వినపడుతుందండి. వినపడుతుంది. వినపడుతుంది. హలో, చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇవాళ మనం చూస్తున్న చర్య ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగిందో దాన్ని స్వాగతించాలండి. నేనే కాదు, ఈ దేశ ప్రజలందరూ స్వాగతించాలి. ఇవాళ మీరు చూస్తా ఉన్నారు పాకిస్తాన్ యొక్క అంటే అరాచకాలు ఇవాళ కొత్త కాదు. ఇది మన భారతదేశానికి ఇది అలవాటే ఇలాంటి చర్యలు. అయితే ఇట్లాంటి చర్యలను అందరూ ముక్త కంఠంతో ఖండించడం అనేది ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం. ఇవాళ మనం ఎప్పుడూ ఒక నినాదం చెప్తూ ఉంటాం, మనం ఏంది అని అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని. ఇవాళ అది మన దేశంలో రుజువైంది. ఎందుకనంటే అన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు, అన్ని వర్గాలు, అన్ని రకాల అందరు ప్రజలు ముక్త కంఠంతో వచ్చి పాకిస్తాన్ ని దెబ్బతీయాలి, పాకిస్తాన్ కి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలి అన్నది ఇవాళ అందరి అభిమతం. కాబట్టి ఇవాళ ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి గారు కానివ్వండి, వారి యొక్క మినిస్ట్రీ కానివ్వండి, డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ వారు చేస్తున్నటువంటి చర్యను ప్రతి ఒక్కరూ భారతీయులు స్వాగతిస్తారు. దాంట్లో నేను ఒకరిని చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళ ఆపరేషన్ సింధూర్ అన్న పేరు మీద నిర్వర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి దాన్ని మేము ఏంటంటే స్వాగతిస్తున్నాము. దీంతో పాటు మన ప్రభుత్వము చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు, చెప్పండి. హలో, వినపడుతుంది, చెప్పండి. మన కేంద్ర ప్రభుత్వము సివిల్ వార్ ని కూడా స్టార్ట్ చేయాలండి. సివిల్ వార్ ని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఈ నదీ జలాలను ఎట్లయితే నిషేధించినాయో అట్లా ఇంకా ఏమేమి చర్యలు తీసుకుంటే సివిలియన్స్ కి అక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతుంది అన్నది చూడాలి. ఎందుకనంటే అప్పుడు సివిలియన్స్ కి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు అక్కడ దేశం మీద ఒక ఒత్తిడి అనేది తీసుకొస్తారు వాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళకు బుద్ధి వస్తుంది. ఇప్పుడు మిలిటరీ స్థావరాల మీద మనం దాడి చేసినాము, చాలా బాగుంది. మనము వాళ్లకు ఎట్లా ఇప్పుడు ఎటువంటి కొలాటరల్ డ్యామేజ్ కాకుండా మనం పోతా ఉన్నాము. దాన్ని దాటి, ఆ పరిమితిని దాటి కూడా మనము ఇవాళ అటాక్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. ముందు సివిల్ వార్ కి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. సివిల్ వార్ అంటే అది మానసికంగా ఏ రకంగా వాళ్ళను ఒత్తిడి చేయాలి, వాళ్ళను ఈ చర్య యొక్క ప్రభావితం ఏ రకంగా వాళ్ళ మీద పడుతున్నది, వాళ్ళ ప్రభుత్వాలను వాళ్ళు ఎట్లా నిలదీయాలి, ప్రభుత్వం మీద వాళ్ళను ప్రేరేపించాలి, ఇవన్నీ సివిల్ వార్తోనే అవుతాయి. కాబట్టి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారికి ఇవాళ ప్రతిపక్షాలు కానీ భారతదేశంలో 140 కోట్ల ప్రజానికం గాని ఆయన వెంబటి ఉన్నారు, ఆయన వెనక ఉన్నారు. వారు చేసే ప్రతి చర్యను సమర్థిస్తారు. ఇవాళ ఇంకోటిసారి ఇక్కడ మధు ఒక్క విషయము మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఇంత ఘోరంగా కావడానికి కారణం ఏంది అని అంటే అక్కడ ఒక బ్యాలెట్ కి వాల్యూ లేదు, ఎలక్షన్స్ కి వాల్యూ లేదు, అందులో ఏంది అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కి వాల్యూ లేదు, అందులో మొత్తము మిలిటరీల పెత్తనమే. ఏ ప్రభుత్వమైనా ఓటింగ్ ద్వారా కూడా గెలిచొచ్చినా గానీ ఆ మిలిటరీ హెడ్ కి నచ్చకపోతే ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేస్తారు. అలాంటి ఎంత అంటే ఒక డ్యామేజ్ డెలికేట్ అదొక కంట్రీ. అది ఆ కంట్రీకి ఇవాళ ఎట్లా అంటే నూకలు చెల్లినాయి అని చెప్పొచ్చు. ఇంకోటి ఏంది అని అంటే ఇవాళ మనం తెలుసుకోవాల్సింది, దీన్ని ఏమంటారంటే
ఫ్రెంజీ యాటిట్యూడ్ అండి ఇది. ఏ దేశంలోనైతే మత ఛాందస్తవాదము తీవ్ర స్థాయిలో వెళ్ళిపోతే ఇలాంటి అరాచకాలు మొదలైతాయి దేశంలో. అందు గురించే ఇవాళ దేశం యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మనది, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసింది. ఈ దేశ ప్రజలు ఇవాళ ఎంతో మంది ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు, అందరూ సంకల్పించి ఈ ప్రభుత్వం ఈ దేశాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. ఇందులో మత ఛాందస్యవాదానికి ఎటువంటి అవకాశం ఇవ్వద్దు మన దేశంలో కూడా. ఎందుకనంటే ఇది ఒక పీక్ వెళ్ళిపోతే ఇలాంటి చర్యలు అయితే ఇవాళ పాకిస్తాన్ ఎందుకు నాశనం అయింది అనంటే అక్కడ మత ఛాందస్యవాదము మితిమీరి పతాక స్థాయిలో ఉన్నది. దాన్ని కాపాడుకోవడానికే ఇవన్నీ చర్యలు. కాబట్టి ఇవాళ మన దేశంలో కూడా అది కాపాడుకుంటూ ఇవాళ పాకిస్తాన్ ని భూస్థాపితం చేసేవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇంకోటి సివిల్ వార్ కి కూడా పిలిపివలసిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ దేశ ప్రజలందరూ మోడీ గారికి పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతున్నారు, ప్రతిపక్షాలు కూడా పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతున్నారు. ఈ దేశంలో ఉన్న ఇస్లామిక్ పార్టీలు కూడా ఈ దేశం పట్ల మనం ఒక్కటి, నాకు భారతదేశం ముఖ్యము, నాకు ఇండియా ముఖ్యము, పాకిస్తాన్ ని నాశనం చేయండి అని చెప్పి ఇక్కడ హిందువులు గాని ముస్లింలు గాని అందరు ముందుకు వచ్చారు. కాబట్టి ఈ దేశం యొక్క గౌరవం ఇవాళ ప్రపంచంలో చాటి చెప్తున్నాం. కాబట్టి ప్రధానమంత్రి గారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఆప్ సంఘర్ష్ కరో హమ్ తుమారే సాథ్ హై అని మళ్ళొకసారి చెప్తూ వారికి అన్ని రకాల అండదండలు అందించడానికి ఇవాళ డిఫెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ మనది చాలా గొప్ప ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నది. ఇవాళ మనకు డిఫెన్స్ లో కూడా మనకు అధునాతనమైనటువంటి మన ఏంది ఈ వెపన్స్ అనేది మన లోపల మన దగ్గర ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటన్నిటినీ వాడే అవకాశము, పరిస్థితి, సందర్భం ఏర్పడ్డదని నేను మీ ద్వారా వారికి తెలియజేస్తూ ప్రజానికానికి కూడా ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న భారతదేశ ప్రజానికానికి. అదే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం ఆ నినాదాన్ని కేవలం నినాదం కాదు, ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మేమందరం ఒక్క తాటిపై వస్తాము, దేశాన్ని కాపాడుకుంటాము, దేశ ప్రజలను కాపాడుకుంటాము, పార్టీలను అన్ని పక్కన పెడతాము అన్నది ఒక సంకేతం అనేది దేశ చరిత్రలోనే ప్రపంచంలోనే ఇది గొప్ప సంకేతం అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. రాజుగారు చెప్పండి, ఇప్పుడు మన భారత ఆర్మీ పాకిస్తాన్ 100 కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇట్లా దాడి చేసే ముందు ఎటువంటి విధమైన మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఒకవేళ ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేసే విధంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుకెళ్తారు? చెప్పండి రాజుగారు. సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ఏదైతే మన మోడీ గారు రాత్రి చేసిన ఉగ్రవాదం మీద దాడి అనేది 100% కరెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఏదైతే మన భారతదేశంలో ప్రజలందరూ కాశ్మీర్కి ఒక పూర్తి ప్రాంతానికి వెళ్ళారు, చాలా అతి ఘోరంగా మన యాత్రికుల్ని చంపడం జరిగింది. ఇది 100% చాలా తప్పు. దాని మీద ఈ రోజు నిన్న రాత్రి జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర అనేది చాలా కరెక్ట్ అండి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకి ఆ రోజు మన సర్దార్ వల్లభాయ్ గారు అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండాలని చెప్పి ఏదైతే ఐకమత్యం ఉండాలని చెప్పన్నారు, ఆ రోజు రాజుగారు చిన్న తప్పు వల్ల మనం అప్రపతి కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్ ఆక్రమించడం జరిగింది. తద్వారా ఇంతవరకు కూడా భారత సైనికులు అందరూ ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కార్గిల్ యుద్ధం లాంటి పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరిగాయి. ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళకి బుద్ధి అనేది రావట్లేదు. ఈ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద సంస్థలకి ఉగ్రవాదులు కూడా పాకిస్తాన్ పెంచి పూజిస్తున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఒక మాజీ సైనికుడిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ప్రజలందరూ కూడా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాళ్ళు కూడా మన మీద ఏదో ఉగ్రవాదులు దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా ఒక భారత సైనికుడిగా ఉండాలి. ఎటువంటి దాడి అయినా ఎదుర్కొనే శక్తి బలగంలా ఉండాలి. మన భారతదేశం అంతా కూడా ఒక ఐకమత్యంగా ఉండాలని నేను చెప్పుకున్నానండి. ఓకే రాజుగారు మీ ఫ్రేమ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కరెక్ట్ వినపడట్లేదు, కరెక్ట్ కనపడట్లేదు. రైట్. ఇప్పుడు మనతో పాటు వెంకట సుబ్బయ్య గారు. వెంకట సుబ్బయ్య గారు చెప్పండి, నిన్న జరిగినటువంటి దాడి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిని కోల్పోయిన వాళ్ళు కదా,
ఈ దాడి ద్వారా కొంత మీరేమన్నా ఉపశమనం పొందే వీలుంటుందా? వెంకట సుబ్బయ్య గారు సార్ ఒకసారి అడగండి సార్. ఇప్పుడు సార్ నిన్న దాడి జరిగింది ఒకసారి కదండి, అడగండి సార్. నిన్న దాడి జరిగింది కదా, మీరు అమరుల కుటుంబాల నుంచి వచ్చారు కదా, నిన్న జరిగిన దాడి మీకు కొంతవరకు ఇది కరెక్టే అనిపిస్తుందా? మీరు ఎట్లా చూస్తారు ఈ దాడిని? చాలా వరకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సార్. ఇది చాలా ప్రజలందరూ హర్షిస్తున్నారు సార్. ముఖ్యంగా మా కుటుంబ సభ్యులైతే చాలా వరకు ఊరట. మొన్నటిదాకా వచ్చేసి ఎవరు కూడా మంచినీళ్ళు కూడా తాగని, లిక్విడ్ కూడా తీసుకుని వాళ్ళు కూడా రాత్రి జరిగిన పరిణామాలతో లేచి కొద్దిగా ఊరట వచ్చింది మా కుటుంబ సభ్యులకి. సార్ చెప్పండి. హలో చెప్పండి సుబ్బయ్య గారు వినపడుతుంది. సార్ ఓకే అండి మేడం, ఊరట వచ్చింది. ఓకేనండి మేడం. ఇప్పుడు దీంతో పాటుగానే ఈ సందర్భంలోనే POK ఎక్కడనైతే మన జమ్మూ కాశ్మీర్ను పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆక్రమించారో దాన్ని కూడా తిరిగి మనం తీసుకోవాలనే ఒక బలమైన వాదన వినపడుతుంది కదా, అంటే ఇది సాధ్యమేనా? ఈ దిశగా మన ప్రభుత్వం ఏమైనా అడుగులు వేస్తుందా? పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ భూభాగం ఏదైతే ఉందో అది మనం కోల్పోయిన సంగతి మీకు తెలుసు. అది మనం వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి అనే ఆకాంక్ష అనేది ప్రతి ఒక్క భారతీయుల్లో ఉంది, ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉంది అది. అయితే ఈజ్ దిస్ ద రైట్ టైమ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఐ థింక్ వీ షుడ్ లీవ్ ఇట్ అపాన్ ద ఆర్మీ. ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే నిన్న జరిగిన 9 అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 5 అక్కడే జరిగాయి, POJKలోనే జరిగాయి. సో అక్కడ ఉన్న ఉగ్రవాద సంస్థల క్యాంప్స్ అయితే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇంకా అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది మనకి ఫర్దర్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఫ్యూచర్లో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయే ఎస్కలేషన్ ఉంటుందా లేదా, లేకపోతే ఇంతటితో మనము లిమిట్ అవుతామా, లేకపోతే ఇంకా ముందుకు వెళ్తుందా అనే దాన్ని బట్టి కూడా అది డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ లీవ్ ఇట్ అప్ టు ది ఆర్మీ. మనకి మోడీ గారు కానీ, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, లేకపోతే హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారు ఆర్మీకి. యూ మేక్ యువర్ డెసిషన్స్, యూ ప్లాన్ యువర్ అటాక్స్ అండ్ వీఆర్ దే టు సపోర్ట్ యూ అని. ఐ థింక్ మనం కూడా, ప్రజలందరం కూడా వీ షుడ్ జస్ట్ గో అకార్డింగ్ టు దట్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజలు, ఎందుకంటే ఇంతకుముందుకు మనం ఒక వీడియో చూసినాం, అక్కడ ఒక యాంకరు ఏడుస్తూ చెప్తున్నటువంటి విషయం, ఇక్కడ మా భారతీయులంతా మా పాకిస్తాన్ వాళ్ళను దాడి చేసి చంపేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. అంటే ఒక రకంగా ఇప్పుడు భారతీయుల మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుందో అక్కడ కూడా ఇవి స్టార్ట్ చేసింది వాళ్ళే అయినప్పటికీ అక్కడ కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయా? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు యుద్ధం అంటూ జరిగితే ఇప్పుడు జనరల్ ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే 80 to 90% శాంతిని కోరుకునే వాళ్ళే ఉంటారు. వాళ్ళొక మతానికి చెందిన వాళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. బట్ వాళ్ళు కూడా శాంతిని కోరుకునే వాళ్ళు మెజారిటీ పీపుల్ ఉంటారు. అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా పాకిస్తాన్కి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వాళ్ళ ఆర్మీ ఒక డిక్టేటర్షిప్ మైండ్ సెట్తో, అలాగే వాళ్ళు అక్కడున్న ఫెయిల్యూర్స్ని నుంచి ప్రజల అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి అటాక్స్ ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ దేశంలో ఇప్పుడు తినడానికి తిండి లేదు, కరువు ఉంది, ఉద్యోగాలు లేవు, యువత ఇది లేకుండా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ లేకుండా, స్కిల్ ట్రైనింగ్ లేకుండా ఉన్నారు. సో అన్ని విధాలుగా దివాళీ తీసింది. 23 సార్లు IMF బెయిల్అవుట్ చేసిన కంట్రీ అది. సో విపరీతమైన కరప్షన్ ఉన్న కంట్రీ. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని డైవర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఈ అతి మత ఛాందసత్వం పెంచి పోషించడం, అలాగే ఈ ఉగ్రవాద అటాక్స్ చేయటం కూడా. సో వాళ్ళకేంటంటే ఎప్పుడైనా ఏంటంటే ఒక పగ అనేది వాళ్ళ బ్రెయిన్లో ఇన్స్టిల్ చేస్తే మిగతావన్నీ మర్చిపోతారు. అందువల్ల వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా ఈ భారతదేశం మీద పగ, లేదా ఈ POK మీద అటాక్స్ చేయటం కానీ, ఇక్కడ ఉగ్రవాదం ప్లాన్ చేయటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా చేసేది దోస్ ఆర్ ఆల్ డైవర్షనరీ టాక్టిక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఘటన తర్వాత అక్కడ ఉగ్రవాదం అంతమైనట్టేనా? ఉగ్రవాదం అంతమైందా లేదా అనేది మనకి ఈ అటాక్స్లో ఎంతమంది చనిపోయారు, వాళ్ళలో ఎంతమంది ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ చనిపోయారు అంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు టాప్ వాళ్ళందరూ చనిపోయారు అనుకోండి, కొన్నేళ్ళు సెట్ బ్యాక్ తీసుకుంటుంది ఏ సంస్థ అయినా కూడా. అలా కాకుండా టాప్ వాళ్ళు ఎక్కడో చోట బ్రతికే ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు మళ్ళీ ఎక్కడో చోట దానికి నారు పోసి పెంచుతారు. సో ఇది అటాక్లో ఎంతమంది చనిపోయారు, ఎవరెవరు చనిపోయారు, సమూలంగా వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాశనం అయిందా,
కింద లెవెల్ అంటే జాయినర్ రిక్రూట్స్ ఎంతమంది చనిపోయారు, మిడ్ లెవెల్ వాళ్ళు ఎంత, ఇదన్నీ తెలిస్తే కానీ మనం దీని గురించి కామెంట్ చేయలేం. కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా లేదా అనేది, ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఎన్ని సెంటర్స్ మనం అటాక్ చేయగలిగాం, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ వీ ఆన్సర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. డెఫినెట్గా భారతదేశం ఎయిమ్ ఎలా ఉంటుందంటే టెర్రరిజంని కంప్లీట్గా అంతమొందించడం. అఫ్కోర్స్ ప్రపంచ దేశాల్లో అమెరికా కూడా చాలా రోజుల నుంచి దే వాంట్ టు పుట్ అన్ ఎండ్ టు టెర్రర్. సో బేసిక్లీ టెర్రరిజం మీద అటాక్లో ఇప్పుడు అన్ని దేశాలు కూడా కలిసి వస్తున్నాయి, అదొక మంచి పాయింట్. అయితే ఒక ఎక్స్టెంట్కి మించి మనం భారతదేశం కానివ్వండి పాకిస్తాన్ కానీ ముందుకు వెళితే ప్రపంచ దేశాలు ఎందుకు భయపడతారంటే ఇద్దరి దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇదెక్కడ ఒక థర్డ్ వరల్డ్ వార్కి దారితీస్తుందో, ఒక న్యూక్లియర్ వార్ అంటూ జరిగితే ఎవరు బతికి బట్టకట్టలేరు. దీని మీద ట్రంప్ కూడా స్పందించి వీళ్ళకు చాలా రోజుల నుంచి గొడవలు జరుగుతున్నాయి, ఇద్దరి మధ్యలో సానుకూలత ఉండి ప్రపంచ శాంతిని కోరుకుంటున్నామని చెప్పేసి ట్రంప్ గారు కూడా మాట్లాడినారు. గతంలో మీరు చూస్తే కనుక భారతదేశం ఎప్పుడు కూడా శాంతి మాత్రం జపిస్తూనే ఉండేది. వాళ్ళు ఎన్ని అటాక్స్ చేసినా కూడా, ఎంతమందిని చంపినా కూడా, ఎంత కొలాటరల్ డ్యామేజ్ మన వైపు జరిగినా కూడా శాంతి మంత్రం, చర్చలు, లాహోర్కి బస్ యాత్రలు ఇవన్నీ చూసాం మనం గతంలో. ఇవేవి కూడా అంటే చర్చలు జరుపుతూనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫైరింగ్ చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు మన మీద. సో ఈసారి ఈ ప్రభుత్వం అందుకు భిన్నంగా తలుపు అదేదో అంటారు కదా, తమలపాకుతో నువ్వు ఒకటి ఇస్తే తలుపు చెక్కతో నేను ఒకటి అన్నట్టుగా గట్టిగా ఇచ్చింది సమాధానం, చాలా గట్టిగా ఇచ్చింది. వాళ్ళు దిమ్మెరిపోయే విధంగా, అంటే అరగంట పాటు వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ దళాలు, వాళ్ళ వైమానిక దళం కానీ, ఆర్మీ కానివ్వండి, నేవీ కానీ దిక్కుతోచిన పరిస్థితిలో పడ్డారు. మనం వెళ్ళి అటాక్ చేసి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళు రిటాలియేట్ చేయలేకపోయారు. ఆ రిటాలియేషన్ కూడా వాళ్ళు పూంచ్ సెక్టర్లో, ఇంకొక సెక్టర్లో ఎల్ఓసికి అటు ఇటుగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది చూడాలి వాళ్ళ మూవ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ వీళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి ఇంకా గట్టిగా ఇప్పుడు ఈ దాడిని వాళ్ళు సర్లే ఇప్పుడు మన దగ్గర సరైన వైమానికంగా లేదు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంత ఇబ్బందులో ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఏమన్నా సైలెంట్గా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుందా, లేకపోతే దెబ్బకు దెబ్బ కొట్టాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ దాడి చేసే అవకాశం ఉంటుందా? దట్ రియలీ డిపెండ్స్. అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళ ప్రజల వైపు నుంచి వస్తున్న ఒత్తిడి ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆయుధ నిల్వలు కానివ్వండి, ఫ్యూయల్ నిల్వలు కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది డెసిషన్. అట్లాగే వీఆర్ హియరింగ్ లాట్ ఆఫ్ రూమర్స్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు మెన్షన్. రూమర్స్ చాలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ మిలిటరీ హెడ్స్ అందరు చనిపోయారని దాడుల్లో ఇలా కూడా వస్తుంది. సో నిజంగా మనకు తెలియదు ఎవరెవరు దే ఆర్ రెడీ టు వేజ్ ద వార్ అనేది తెలియదు, ఏ స్థాయిలో చేయగలరు, ఎన్ని రోజులు చేయగలరు అనేది తెలియదు. అండ్ ఏది చేసినా కూడా ఒకటైతే నిజం ఏంటంటే వాళ్ళ అటాక్ మొదలవ్వగానే మనం దానికి ధీటుగా ఇస్తాం ఆన్సర్, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ వెరీ వెల్ ప్రిపేర్డ్. మనకి మీరు గతంలో జరిగిన యుద్ధాల కన్నా భిన్నంగా ఈసారి ఏంటంటే వెరీ హైలీ అడ్వాన్స్డ్ ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునిషన్ ఉంది మనకి. రఫేల్స్ ఏంటి, మీకు సుఖోయ్ విమానాలు కానివ్వండి, మీకు జలాంతర్గాములు కానివ్వండి, మీరు మెన్షన్ ఎనీథింగ్, అసలు ఇది అది లేదని కాదు, చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో వార్ఫేర్ జరగబోతుంది మనది. సో అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ వైమానిక దళాలు బయలుదేరగానే కూడా మన రాడార్ డిటెక్ట్ చేసే ఇది ఉంది మనకి. సో డెఫినెట్గా రిటాలియేట్ చేస్తాము. నాకు తెలిసి చాలా అట్లా గనుక వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తే మట్టు పెట్టేస్తారు ఇక కంప్లీట్గా. అంటే వాళ్ళు మనలాగా టార్గెటెడ్గా చేయకుండా నాన్ ఎస్కలేటరీ కాకుండా ఎస్కలేటరీ మోడ్లో కనుక వార్ వెళ్ళింది అంటే అప్పుడు వీ కెన్ గో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్కి వెళ్ళిపోతాం. అంటే ఇప్పుడు ఇంత ముందుకు ఒకవేళ అటాక్ చేస్తే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈ ప్రాంతంలోనే చేస్తారనే అంచనా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు, హైదరాబాద్ కావచ్చు, అటు ఆంధ్రాలో కావచ్చు. అంటే దేశవ్యాప్తంగా అటాక్ చేసే అవకాశాలు ఉండొచ్చు అనుకునేనా ఇదంతా చేసి? యుద్ధం అంటూ జరిగితే ఏ అవకాశమైనా ఉంటుందండి. యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ అటాక్ చేస్తారు. ఓన్లీ జేఎన్కే లిమిట్ అవుతారా, జేఎన్కే దాటి రారా అంటే అలా కాకపోవచ్చు. స్ట్రాటజిక్గా ఇక్కడ చేస్తే వీళ్ళు డ్యామేజ్ అవుతారు, ఇక్కడ చేస్తే వీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇక్కడ చేస్తే వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు కుదేలవుతాయి, ఇక్కడ చేస్తే ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే దే కెన్ అటాక్ ఎనీథింగ్, ఎనీ మేజర్. ఇది ఇప్పుడు స్ట్రాటజిక్ డిఫెన్స్ రంగ సంస్థలు ఉన్న ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మనకి, లైక్ హైదరాబాద్లో డిఆర్డిఓ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్ మీద అటాక్ చేయొచ్చు. స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ వేర్ యూనో ఫైనాన్షియల్ కంట్రోల్ సెంటర్స్, అట్లాగే పొలిటికల్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ లైక్ ఢిల్లీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ అవుతాయి. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ గోస్ ఆన్, జనరల్గా కూడా ఏంటంటే మనకి 1968లో నేషనల్ డిఫెన్స్ యాక్ట్లో
మనందరికి కూడా పౌరులందరూ కూడా ట్రైన్ అవ్వాలి. ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఒక మాక్ డ్రిల్ కండక్ట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, వేర్ సివిలియన్స్ అసలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా డిఫెండ్ చేసుకోవాలి, పక్క వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయొచ్చు, అలాగే అధికారులు నేషనల్ ఆర్ లోకల్ బాడీస్ ఎవరు ఏమైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనే దాని మీద పౌరులకి ఒక విధమైన శిక్షణ ఇస్తారు. దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మాక్ డ్రిల్. దీంట్లో బేసిక్లీ ఒక సైరన్ మోగిస్తారు. సైరన్ మోగిన తర్వాత ఎలా చెయ్యాలి అనే దాని మీద పౌరులకు అందరికీ ఒక శిక్షణ ఉంటుంది. మనకి మీరు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో చూస్తే అది చాలా చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తారు. మీకు హాస్పిటల్స్లో కానివ్వండి, ఇట్లా వార్ అప్పుడు కానివ్వండి, ఫైర్ అలార్మ్స్ కానీ వీటన్నిటిని ఎలా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ క్రోడీకరించుకోవాలి, ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక శిక్షణ ఉంటుంది. అలాంటి శిక్షణ 1971లో మనకు చేశారు. మళ్ళీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తున్నారు. ఇది ఏంటంటే పౌరుల్లో ఒక విధమైన కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుతుంది, ఒక ప్రిపేర్డ్నెస్, ఒక సన్నద్ధత, మానసికంగా సన్నద్ధం అవడం ఒకటి, ప్లస్ అట్లాగే ఫిజికల్గా కూడా మనం సన్నద్ధంగా ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఉగ్రవాదం కావచ్చు, నక్సలిజం కావచ్చు, ఈ రెండిటిపైన, ఇటు కర్రెగుట్ట నక్సలిజం పైన, తర్వాత ఇటు ఉగ్రవాదం పైన, ఈ రెండిటిపైన మన సర్కార్ మోడీ ప్రభుత్వం ఒక్కసారి యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. సో దీని ద్వారా ఇతర దేశాలకు ఈ భారతదేశం చాలా స్ట్రాంగ్ అని అర్థమవుతుంటుందా? డెఫినెట్లీ. అంటే ఈ రెండు యుద్ధాలు ఒకటేసారి చేయాల్సింది ఏందంటారు? మీరు పెహల్గాం అటాక్ తర్వాత చూడండి, మీరు పెద్ద పెద్ద మాటలు, పెద్ద పెద్ద స్పీచెస్ ఎవరు ఇవ్వలేదు దాని గురించి. బట్ అందరికి ఒక సైలెంట్ భయం ఉండింది. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దే వర్ వెయిటింగ్, భారతదేశం ఎలా రియాక్ట్ అవబోతుంది, ఎలా రెస్పాండ్ అవబోతుంది అనేది చూస్తూ ఉన్నారు. ఈవెన్ పాకిస్తాన్, అంత ప్రగల్భాలు పలికే పాకిస్తాన్ కూడా, వాళ్ళు కూడా భయపడుతూనే ఉన్నారు. ఏ రేంజ్లో ఎలా అటాక్ చేస్తారు, ఎక్కడ అటాక్ చేస్తారనే దాని మీద వాళ్ళకి క్లూ లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు బహుశా ఇన్ని అటాక్స్ వాళ్ళు అసలు ఊహించి కూడా ఉండరు. వాళ్ళు ఏదో బాలకోట్ లాగా 1 అవుతుందో 2 అవుతుందో ఇట్లా అనుకుని ఉంటారు. బట్ ఇన్ని 9 అటాక్స్ అవుతాయి, ఇట్లా అసలు 3 ఉగ్రవాద సంస్థల ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, వాళ్ళ బేసెస్ మొత్తం అట్లా నాశనం అయిపోతాయి అనేది వాళ్ళు ఊహించి కూడా ఉండరు. వాళ్ళు కల్లో కూడా ఊహించుండరు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా 100 కిలోమీటర్లు వాళ్ళ భూభాగంలోకి చొచ్చుకుపోయి ఇంటర్నేషనల్ లైన్ కూడా క్రాస్ చేసి మరీ వెళ్ళి అట్లా అటాక్ చేస్తారని అసలు అనుకుని ఉండరు. సో ఇటు వాటర్ నాపిరు, తర్వాత అలా భూభాగంలోకి వెళ్ళి అటాక్ చేసినారు అంటే ఇది చాలా గట్టి దెబ్బ పాకిస్తాన్. డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు ఒక దేశం మీద మనము డైరెక్ట్గానే యుద్ధం అంటే యుద్ధం అంటే ఓన్లీ ఏదో మనం ఓన్లీ త్రూ ఆర్మీ చేసే యుద్ధమే కాదండి, అనేక విధాలుగా యుద్ధం చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళని ఒత్తిడిలోకి నెట్టే ప్రయత్నం అన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు. లైక్ వాటర్ సప్లై లేకపోవటము, అట్లాగే వాళ్ళ దౌత్యపరంగా వాళ్ళకి కట్ చేయటము, అలాగే వాళ్ళకి మానిటరీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనందరికీ తెలుసు దివాలా తీసిన దేశం అది, దానికి ఇప్పటికి 23 సార్లు బెయిల్అవుట్ చేసింది IMF. మన వాళ్ళు IMFని అప్రోచ్ అయ్యారు, అలాగే నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అయ్యారు. ఇవన్నీ కూడా చేయటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇది జరిగిన దగ్గర నుంచి. సో డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే వీళ్ళు ప్రెషర్లోకి వస్తారు, ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే వీళ్ళు కంట్రోల్లోకి వస్తారు అనేది అన్ని స్టెప్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళతో బిజినెస్ పెట్టుకోవాలనుకునే, అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్, ఆ కంట్రీ నుంచి ఎవరైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నా, ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నా వాళ్ళకు ఒక సటిల్ హెచ్చరిక భారతదేశం చేస్తుంది. మీరు మాతో చేయాలనుకుంటే వాళ్ళతో చేయొద్దు, వాళ్ళతో చేయాలనుకుంటే మాతో చేయొద్దని. డెఫినెట్గా మన కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువ, 140 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం మంది. సో పాకిస్తాన్ అనేది చిన్న దేశం, దివాలా తీసిన దేశం. ఎవరైనా కూడా ఏం చేస్తారు, ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఫ్యూచర్లో 3rd ప్లేస్లోకి వెళ్ళబోతుందనే అంచనాలు ఉన్న దేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఎవరు కూడా ఒక దివాలా కోరు దేశంతో వాళ్ళ రిలేషన్స్ పెట్టుకోరు కదా, కమర్షియల్ రిలేషన్స్. సో అట్లాగే వాళ్ళ ఫ్యూయల్ ఎలా కట్ చేయాలి, ఇట్లా అనేక విధాలుగా వాళ్ళని ఎలా ఒత్తిడిలోకి తీసుకురావాలనేది ఇవన్నీ కూడా యుద్ధంలో టాక్టిక్స్ ఏవి. ఓకే, ఈ దాడి భారతీయుల పగను కొంతవరకు చల్లార్చింది అనుకోవచ్చా? పగ అనే వర్డ్ కరెక్ట్ కాదేమో కానీ, బట్ టిట్ ఫర్ టాట్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మన చేసిన దానికి మనం ఊరుకోము, మనం డెఫినెట్గా, అంటే ఆ రోజులు పోయాయి, ఒక చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప చూపించే రోజులు పోయాయి, మా జోలికి వస్తున్నారని తెలిస్తేనే మొహం పగిలిపోతుంది అనే భయాన్ని మటుకు మనం ఇన్స్టిల్ చేయగలిగాం వాళ్ళలో. అట్లాగే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా చనిపోయిన కుటుంబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొంత ఊరట కలిగిస్తుందేమో ఈ చర్య. డెఫినెట్గా వాళ్ళ ప్రాణాలు అయితే ఎవరు వెనక్కి తీసుకురాలేము, బట్ ఎంతో కొంత వాళ్ళకు ఒక ఉపశమనం. ఓకే, చివరిగా ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి భారత ప్రజలు కావచ్చు, ఇటు అధికారులు కావచ్చు, ఏం చెప్పాలంటారు?
భారత ప్రజలందరూ కూడా మన త్రివిధ దళాల వెంట, అలాగే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి వెంట, ఎంటైర్ క్యాబినెట్ వెంట ఉన్నారు. అండ్ త్రివిధ దళాలు చాలా అత్యంత సాహసోపేతంగా, ఎంతో దృఢ సంకల్పంతో, ధైర్యంతో ఈ ఆపరేషన్ని చేపట్టారు. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా చాలా టార్గెటెడ్గా, ఫోకస్డ్గా వాళ్ళకున్న ఇన్ఫర్మేషన్, టెక్నాలజీ అంతా క్రోడీకరించుకొని చాలా నీట్గా అరగంటలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వెనక్కి వచ్చేసారు. అంటే కొలాటరల్ డ్యామేజ్ చాలా మినిమల్ చేస్తూ, వాళ్ళ పాకిస్తానీ సిటిజన్స్కి పెద్ద ఎఫెక్ట్ లేకుండా, అట్లాగే వాళ్ళ మిలిటరీ అసెట్స్ని టచ్ చేయకుండా వెళ్ళామా, వాళ్ళ ఉగ్రవాద స్థావరాలని నిర్మూలించామా, వచ్చామా అన్నట్టుగా చాలా క్లీన్గా చేసిన ఆపరేషన్ ఇది. చాలా క్లీన్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆపరేషన్ ఇది. అంటే ఒక అరగంటలో ఫినిష్ చేసేసారు. సో డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు కూడా గర్వంగా, అంటే ఇలాంటి ఆర్మీ మాకుంది, ఇంత ధైర్యం, ఇంత దృఢ సంకల్పం, ఇంత మేధ, వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్సో, ఇంత ఇదున్న ఆర్మీ మనకుంది అని మనం అందరం చాలా పొంగిపోయే క్షణాలు ఇవి. అట్లాగే వీరందరికీ దిశానిర్దేశనం చేస్తూ, అలాగే వాళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అటాక్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన అన్ని ఇది మేము అందుబాటులో ఉంచుతామని వాళ్ళకంతా ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి, వాళ్ళతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ, పరిస్థితులను సమీక్షిస్తూ, వాళ్ళ నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ, వీళ్ళు అవుట్పుట్ ఇస్తూ చేసిన ప్రధానమంత్రి గారు కానివ్వండి, రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కానివ్వండి, అట్లాగే హోంమంత్రి గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అభినందించాల్సిన విషయమే. అలాగే ఎలాంటి పొరపక్షాలు లేకుండా పౌరులు ఎలా అయితే ప్రధానమంత్రిని సపోర్ట్ చేశారో, అలాగే ప్రతి సేన్ పాలిటీషియన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ఇది విపక్షాలు కానివ్వండి, అధికార పక్షం ఎలాగో సపోర్ట్ చేస్తుంది, బట్ విపక్షాలు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ఇది మనకి పాకిస్తాన్కి ఉండే మేజర్ డిఫరెన్స్ అండి. అక్కడ ఆర్మీ కంట్రోల్ చేసి అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తుంది. ఇక్కడ ఆర్మీ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పీపుల్. ఓకే, రైట్. ఎక్స్ మేయర్ రాజు గారు లైవ్లో ఉన్నారు. శివకుమార్ గారు, ఈ సంఘటన తర్వాత, ఈ సంఘటన భారతదేశ ప్రజలకు కొంతవరకు ఉపశమనం కలిగించింది అనుకోవచ్చా? జై హింద్ అండి. ఆర్మీ గురించి మేడం ఇప్పుడు బాగా మాట్లాడినారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ అప్రిషియేటింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్. ఇటువంటి ఒకేజన్సే కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఆర్మీ అండగా ఉంటుంది దేశానికి అని తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇప్పుడు మేడం తీసుకున్న పేర్లలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పేర్లు మిస్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సింధూర్ మనది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిందంటే జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ మన చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, తర్వాత జనరల్ ఉపేందర్ ద్వివేది మన ఆర్మీ చీఫ్, అదే విధంగా ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ప్రీత్ సింగ్, తర్వాత అడ్మిరల్ హరికుమార్ గారు నేవల్ చీఫ్. మనం నార్మల్ గా ఏం చేస్తామంటే క్రెడిట్ పొలిటీషియన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇచ్చినప్పుడు వి ఫర్గెట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు యు అండి, సారీ టు ఇంటర్సెప్ట్, బట్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ నేను మొదటి త్రివిధ దళాలు అన్నాను. బికాస్ నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి సైనికుడు. మీ మీడియాతో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మనము టెర్రరిస్ట్ పేర్లు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ పేర్ల కంటే మన సర్వీసెస్ పేర్లు, మన చీఫ్ పేర్లు తీసుకోవడము బాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టెర్రరిస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వాళ్ళ పేరు మనం డిస్కస్ ఎక్కువ చేయాలి, అది వాళ్ళకి వీ షుడ్ నాట్ మీట్ దర్ ఆబ్జెక్టివ్. కానీ మీరు అన్నట్టు సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా వాళ్ళ బ్రీఫింగ్ లో కూడా ఇద్దరు లేడీ ఆఫీసర్స్ ని ముందుకు పెట్టి వింగ్ కమాండర్ కర్నల్ సోఫియా ఖురేషి అండ్ వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ ని ముందుకు పెట్టి బ్రీఫింగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ బ్రీఫింగ్ కూడా చాలా ప్రిసైజ్ గా, పర్టికులర్ గా చాలా బాగా చేయడం జరిగింది. సో మన సామర్థ్యం ప్రూవ్ అవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ మనము గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే కాదు, ప్రిపరేషన్ లో, ప్రెజెంటేషన్స్ లో మనం చాలా బాగుంటామని ఒక పెద్ద మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనము ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ సక్సెస్ అయింది, కానీ దీంట్లో చాలాసార్లు మాట్లాడేది పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుందని. పాకిస్తాన్కి రెస్పాండ్ అయ్యే సిచ్యువేషనే లేదు. మనము పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి వెళ్ళి టెర్రరిస్ట్ స్థావరాలను డిస్టర్బ్ చేసినాము. మనం ఇంతమంది మేడం మాట్లాడుతూ సివిలియన్ స్థావరాలు కానీ ఆర్మీ స్థావరాలు దేనికి కూడా డ్యామేజ్ చేయలేదు. సో వాళ్ళకి అసలు పొజిషన్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్ రిపోర్ట్స్, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి, పూంచ్ రజౌరీ సెక్టర్లో స్మాల్ ఆర్మ్స్ ఫైర్ చేస్తున్నారని, డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు. కానీ దీన్ని ధీటుగా మనం జవాబు ఇచ్చే సామర్థ్యం మనకు ఉంది. కానీ ఈ ఆపరేషన్ సింధూర్ని ఒక పరిపక్వత తీసుకొస్తానికి, కంప్లీషన్ తీసుకొస్తానికి, పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ని మనం అనెక్స్ చేసుకోవడానికి సరైన అవకాశం అని అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ 91 బంగ్లాదేశ్ని మనము లిబరేట్ చేసినాము. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు మేబీ
టేక్ ఓవర్ పిఓకే. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్కి ఒక చరిత్ర ఉంది. ఇది పహల్గామ్ అనే కాదు, ముందు నుంచి మనకు టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ స్పాన్సర్ చేస్తూ ప్రమోట్ చేస్తూ మనకు చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. కానీ అది అలౌ చేయకుండా పిఓకేని మనం ఈ మధ్యలో ఈ సిచ్యువేషన్లో టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటే చాలా వాయిసెస్ వస్తున్నాయి, ఒపీనియన్స్ వస్తున్నాయి. మనకు సామర్థ్యం ఉంది అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మనకు స్వేచ్ఛను కూడా ఇచ్చినారు, డెలివర్ చేసి చూపించినారు. ఇవాళ ట్వీట్లో అన్నారు, జస్టిస్ ఇస్ డెలివర్డ్, జస్టిస్ డన్, న్యాయం జరిగింది అని ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రజలకు కూడా ఒక ఏమంటారు దీంట్లో స్పిరిట్ రేజ్ అయింది. ఆర్మీకి ఒక పని ఇస్తే మనం డెలివర్ చేయగలుగుతామని. ముందుకు కూడా ఒక నెక్స్ట్ 1 వీక్లో ఒక అగ్రెసివ్ పోస్టర్స్ కావచ్చు బోత్ సైడ్స్లో. కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం ఏ సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు ఒక రెస్పాండ్ కావడానికి. నిన్న ఒక విషయం ఏమైందంటే, మనము ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఎయిర్ డిఫెన్స్ యాక్టివేట్ కాలేదు, వాళ్ళ ప్లేన్స్ టేక్ ఆఫ్ కూడా చేయలేదు. దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ దేర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇస్ నాట్ దేర్. సో వీఆర్ in a much better position. This reflects on our leadership, our training ability and our capability. ఇవన్నీ మనకు దేశానికి ధైర్యం ఇచ్చే విషయాలు. కానీ మేడం ఇంతో చెప్తూ అన్నట్టు ఈ మాక్ డ్రిల్స్ అయినప్పుడు అఫీషియల్ ఛానల్స్ త్రూగానే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రూమర్ మాంగరింగ్ కాకుండా దేశంతో గట్టిగా నిలబడి ఆర్మీని సపోర్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసి ఉండే సమయం ఇది. అండ్ వీ షుడ్ కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే సార్, శివకుమార్ గారు చెప్పండి, ఇప్పుడు సరైన సమయమేనా మనం పిఓకేని ఆక్రమించుకోవడానికి, మన పిఓకేని మనం తిరిగి తెచ్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయమేనా అంటారా? శివకుమార్ గారు. ఓకే, నా పేరు శివ కిరణ్ కానీ పర్లేదు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు అనుకునే ఏంటంటే ఇటువంటి అవకాశం మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. నిన్న మనం దాడులు చేసిన దాంట్లో కూడా 9 లొకేషన్స్ లో మనం కొన్ని లొకేషన్స్ పిఓకేలో ఉన్నాయి, కొన్ని పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి. మొత్తం బార్డర్ ఏరియా నుంచి 8 కిలోమీటర్ల నుంచి 100 కిలోమీటర్స్ రేంజ్లో వరకు మనము డామినేట్ చేయగలిగినాము. అసలు 71లోనే మనం లాహోర్ దగ్గర ఉన్నాము. అప్పుడే మనకు అవకాశం టోటల్ పాకిస్తాన్ టేక్ ఓవర్ చేసుకునే అవకాశం చాలా ఉండేది. కానీ అప్పుడు ఈ స్వేచ్ఛ లేదు. ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ ఉంది, సామర్థ్యం ఉంది. డెఫినెట్లీ పిఓకే టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు. ఒకసారి టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటే దీనికి శాశ్వతమైన సొల్యూషన్ ఉంటుందని. ఎందుకంటే పిఓకేలో కూడా చైనీస్ కోఆపరేషన్ తోటి చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్స్ అవన్నీ అవుతున్నాయి. వాటిని కూడా అరికట్టడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు టేక్ ఓవర్ చేయకపోతే ముందు మనకు అవకాశం రాకపోవచ్చేమో. ఇది సరైన సమయం, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ కండిషన్ సరిగా లేదు, చైనా కూడా న్యూట్రల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ వెరీ రైట్ ఆపర్చునిటీ. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్ మేకింగ్. అండ్ మన టైప్ ఆఫ్ దాంట్లో మెంటాలిటీని మనం ఎప్పుడు అగ్రెసివ్ పోస్టర్స్ తీసుకోలేదు. కానీ న్యాయపరమైన ఇది కరెక్ట్, మనది పిఓకే మనది, అది మనం తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదని అనిపిస్తుంది. డిఫరెంట్ వాయిసెస్ ఆర్ కమింగ్ అబౌట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ఇది ఒక బిఫిటింగ్ లెసన్ టు పాకిస్తాన్ పిఓకేకి మనం టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటే అండి. సో ఇదే సందర్భంలో నిన్న ఒక 5 జవాన్లు కూడా మన వాళ్ళు మృతి చెందినటువంటి పరిస్థితి. దీని మీద మీ స్పందన ఏంటి? రిపీట్ చేయండి, సరిగ్గా వినపడలేదు నాకు. ఈరోజు ఈ చిన్న కవ్వింపు చర్యలో భాగంగా మన ఆర్మీ ఒక 5 మృతి చెందినటువంటి పరిస్థితి. పాక్ వాళ్ళు మన ఆర్మీ పైన దాడి చేస్తే ఒక 5 కూడా చనిపోయినారు కదా. ఇది డెఫినెట్ గా ఏమవుతుందంటే అండి, మేము ఆర్మీలో సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మాకు నేర్పించేది, పాసింగ్ అవుట్లో కూడా నేర్పించేది అంటే ద సేఫ్టీ, ఆనర్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎవ్రీ టైం అంటాం. సో దేశాని కోసము ప్రాణత్యాగం చేసే కంటే ఇంకా పెద్ద సాక్రిఫైస్ ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్లోనే మాకు ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు. కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు 5 జవాన్లు మీరు అన్నారు లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిందని, అది కావాల్సింది కాదు. కానీ ఆర్మీ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఫర్ వార్, ఆర్మీ డిజైన్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ నేషన్స్ ఇంటెగ్రిటీ. దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్లో మనము అనుకుంటున్నాం కానీ చాలా కంట్రిబ్యూషన్స్ అయినాయండి, చాలా సాక్రిఫైసెస్ అయినాయి. బట్ ఇట్ ఇస్ టైమ్ టు పుట్ ఎ స్టాప్ టు ఆల్ దిస్. అండ్ దెన్ అగ్రెసివ్గా కొన్ని పోస్టరింగ్ చేస్తుంటే ఇంటర్నేషనల్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ తీసుకొస్తే అండ్ ఒక కాంప్రిహెన్సివ్గా హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ తోటి నేవీ, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్సు, డిప్లొమాటిక్ ఛానల్స్, ట్రేడ్, బిజినెస్ వాళ్ళందరితో ఆపి ఒక శాశ్వత సొల్యూషన్ చూడాలి. అప్పుడు భారతదేశం ఇంకా బాగా అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది అండ్ డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ఆల్ గ్రో టుగెదర్. కానీ ఈ లాస్ ఆఫ్ జవాన్స్ ఉంటుంది, లాస్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ అఫేర్ అండి. అప్పుడప్పుడు రిపోర్ట్ చేస్తారు మీడియాలో కూడా, అప్పుడప్పుడు కాదు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచింగ్ సరిగా, కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ సరిగా ఉండవు. ఎందుకంటే గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి, చాలా కష్టమైన ఆపరేషన్స్. మనం అన్ని మీరు లొకేషన్స్ చూపిస్తున్నారు, అవన్నీ చేస్తున్నారు, కానీ అక్కడ గ్రౌండ్లో వెళ్ళి
ఆపరేట్ చేయడం చాలా కష్టము. అండ్ డిఫెండింగ్ ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ టాస్క్. ఇప్పుడు నేను రజోరీ పూంచ్ సెక్టర్లో చాలా రోజులు ఉన్నాను. అక్కడ గ్రౌండ్ కండిషన్స్ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి. చాలా రోజులు మనకు వెపన్స్ కూడా సరిగా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఈ సిడిఎస్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెము స్వేచ్ఛ, డిస్క్రిషన్ ఉంది. కానీ వెపన్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్లో కూడా మనకు చాలా బ్యూరోక్రాటిక్ రెడ్ టేప్ హడల్స్ ఉండేది. ఇప్పుడు అవన్నీ కొంచెం తొలగుతున్నాయి. కానీ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్, ఎస్పెషలీ సర్వీస్లో ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితాలే దేశానికి అర్పితం చేయడం డెఫినెట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. అండ్ దే షుడ్ బి అ డెఫినెట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రికగ్నైజింగ్ దిస్ ఎఫర్ట్. కానీ దేశానికి లైఫ్ త్యాగం చేయడానికి ఎప్పుడు సైన్యం ముందుంటుంది అండ్ దానికి వెనకాడరు. అండ్ దిస్ ఈస్ బిగ్ సాక్రిఫైస్ ఇన్ సర్వీస్ ఆఫ్ ద నేషన్ అండి. ఓకే అండి. మేడం, మీరు చెప్పండి, ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన తర్వాత ప్రస్తుతం మన భారతదేశం ముందున్న సవాల్ ఏంటి? సవాల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే టు కీప్ అప్ ద మొరల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విచ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్లీ. అట్లాగే సైన్యం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి వెన్నుదన్నుగా ఉండటం ప్రభుత్వం, అది ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం మనము. అట్లాగే ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఇందాక వారు శివచరణ్ గారు చెప్పినట్టుగా రూమర్ మాంగరింగ్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అని ఫీల్ అవుతూ టీవీ ఛానల్స్కి వచ్చేసి ఇక్కడ బాంబు పడుతుంది, అక్కడ పడుతుంది, హుస్సేన్ సాగర్లో మిసైల్ పడుతుంది, ఇలా ఈ సోషల్ మీడియాలో చాలా అతిగా దీని గురించి ప్రచారం అవుతుంది. ఇదే కాకుండా పాకిస్తాన్లో ఉన్న సోషల్ మీడియా సైట్స్ నుంచి కూడా ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చేసే, పాకిస్తాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ దట్. పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు కూడా లేనిది ఉన్నట్టుగా, ఉన్నది లేనట్టుగా చూపించడంలో వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు. సో అవన్నీ తీసుకొచ్చి మన సోషల్ మీడియా సైట్స్ని కూడా నింపి పడేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోతున్నారు. ఇప్పుడు మనం వినని పేర్లు, ఇప్పుడు వారు మేజర్, ఆయనకి అనుభవం ఉంది, గ్రౌండ్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, వారు మాట్లాడితే అర్థం ఉంది. ఇందాక మీరు ఏమన్నారు, పిఓకే ఇప్పుడు తీసుకుంటే పర్లేదంటే నేనేమన్నాను, దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ షుడ్ బి లెఫ్ట్ టు ద ఆర్మీ. దట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజిక్ డెసిషన్. అది ఆర్మీ డిసైడ్ చేస్తుంది. బట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ లాగా నేను చెప్పకూడదు ఇక్కడ కూర్చొని, ఇప్పుడు తీసేసుకోవాలని రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు మనం చేయకూడదు. ఆ సంయమనం అనేది అందరం పాటించాలి, ప్రజలు పాటించాలి, ప్రభుత్వాలు పాటించాలి, పార్టీస్ పాటించాలి, అలాగే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే సంయమనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లాగే మాక్ డ్రిల్ చాలామందికి తెలీదు, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి యుద్ధం అంటూ వస్తాడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం యాజ్ సివిలియన్స్ మనందరం కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, నన్ను నేను ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఒకవేళ గనక ఈ నగరం మీద ఏదన్నా దాడి జరిగితే నన్ను నేను ఎలా కాపాడుకోవాలి, నా పక్కనున్న వాళ్ళని ఎలా కాపాడాలి, అలాగే అధికారుల సూచనల్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా అంటే క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని, రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవాలి, రూమర్ మాంగరింగ్ని స్టాప్ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సిన పనులు. అండ్ డెఫినెట్గా ఆర్మీ చేసే పని, దే ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ వాట్ దే డూయింగ్. వాళ్ళకి మనం చెప్పేవాళ్ళం ఏం కాదు ఫ్రాంక్లీ, ఎందుకంటే ఇంత టెక్నికల్లీ, ఇంత కాంప్లెక్స్ అండ్ స్కిల్డ్ ఆపరేషన్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా ఫినిష్ చేశారు. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, టెక్నికల్ నోహౌ వాళ్ళకు ఉంది, వాళ్ళకి సామర్థ్యం ఉంది, ధైర్య సాహసాలు ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు. అండ్ దే హ్యావ్ ఎ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఫ్రమ్ ద బీజేపీ గవర్నమెంట్. మోడీ గారు అది చాలా క్లారిటీగా చెప్తున్నారు అగైన్ అండ్ అగైన్. సో డెఫినెట్గా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సంయమనం పాటిస్తూ, రూమర్స్ జోలికి వెళ్లకుండా, మనం క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో అవుతూ, మాక్ డ్రిల్స్ పర్పస్ ఏంటి తెలుసుకొని, అలాగే ఎలా అయితే మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి, పక్కన వాళ్ళని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే దాని మీద ఒక అవగాహన పెంచుకుంటే సరిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇప్పుడున్న సందర్భంలో మన దేశ పర్యాటక రంగం మీద ఏమైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందా? పడుతుందని నేను అనుకోనండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ రీఇంపోజ్ ద ఫెయిత్. ఐ డోంట్ థింక్ పెద్ద అంటే టెంపరీగా జేఎన్కేలో కొంత ఉండొచ్చు ఆ ఎఫెక్ట్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మీద ఉంటుందని నేనైతే భావించట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది పర్యాటక రంగం మీద ఇక్కడనే జరిగింది కదా, సో దీని ద్వారా మళ్ళీ ఇంకా ఏమన్నా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుందని? మోస్ట్ లైక్లీ నాట్ అండి. ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మీరు చూస్తే కూడా మొన్న జరిగిన 2 రోజులు ఎవరు వెళ్ళలేదేమో, కానీ ఆ తర్వాత ఆ మొరైల్ పెంచుకోవడానికి చాలామంది వెళ్ళి అక్కడ సెల్ఫీలు తీసి పెట్టడం కూడా జరిగింది. సో డెఫినెట్గా భారతదేశం అనేది మనం ఎన్నో ఇబ్బందులు చూసాం, ఎన్నో తాకిడులను చూసాం ఇంతకుముందు. ఇలాంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ వల్ల సెట్ బ్యాక్ వస్తుందని నేనైతే అనుకోను. డెఫినెట్గా కొంత టెంపరీ సెట్ బ్యాక్ ఉంటుంది, సహజం అది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్. ఎందుకంటే కొద్దిసేపటి క్రితం ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేసిండు, ఏమనంటే ఈ ఏరియాలకి మన వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళొద్దండి అని చెప్పేసి ట్రంపే మాట్లాడిన. జనరల్గా ఏంటంటే అమెరికాలో చాలా సంవత్సరాలు నేను అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను,
ఏ కంట్రీలో ఎక్కడైనా సరే ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు అదొక జనరల్ సర్క్యులర్ రిలీజ్ చేస్తారు అమెరికన్ సిటిజన్స్కి. మీరు వెళ్తున్నారు, మీరు వెళ్తే ఈ ఏరియా వెళ్ళొద్దు అని చెప్తారు. అలాగే మీరు వెళ్తే కనుక అక్కడ ఎంబసీస్లో మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి, ఏదైనా ఇబ్బంది, అది జనరల్ సర్క్యులర్ ఇస్తారు. అది స్పెసిఫిక్గా ఇండియాకి ఒక్కటే అని కాదు, ఎనీవేర్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెన్స్. ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడన్నా ఒక చోట ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఆ సర్క్యులర్స్ వస్తాయి, హెల్త్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్లో కూడా. సో డెఫినెట్గా ఐ డోంట్ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ అబ్నార్మల్. ఎవ్రీ కంట్రీ రేపు అఖిలపక్ష సమావేశంలో మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుందా? ఏం మాట్లాడా రేపు దీని మీద అఖిలపక్ష సమావేశంలో? అఖిలపక్ష సమావేశం అనేది రాజ్నాథ్ సింగ్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరగబోతుందండి. అన్ని పార్టీలకి ఇట్స్ రొటీన్ థింగ్. ఇలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యుయేషన్స్ దేశంలో ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అన్ని పక్షాలని కూర్చోబెట్టుకొని చెప్తారు, అన్ని పార్టీలని జరిగిందేంటి, మేము చేసిందేంటి అనేది ఒక బ్రీఫింగ్ లాగా ఇస్తారు. ప్రధానమంత్రి, రక్షణ మంత్రి ఎలా వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇస్తారు, అలాగే అన్ని పార్టీలకి వీళ్ళు ఒక బ్రీఫింగ్ ఇస్తారు. అది ఒక రొటీన్ ప్రాసెస్ అది. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రతిపక్షాల నుంచి వచ్చిన సలహాలు, సూచనలు స్వీకరిస్తారు. శివకుమార్ గారు, చరణ్ గారు, శివకిరణ్ గారు, ఇప్పుడు ఈ మాక్ డ్రిల్ దేని గురించి, మాక్ డ్రిల్ ఎట్లా, దీని గురించి ఒక్కసారి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి. అది మాక్ డ్రిల్ అన్నది మనము స్టేట్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ కోసం అండి. అయితే 244 డిస్ట్రిక్ట్లో ఇవాళ చేయడం జరిగింది. కానీ 71 వార్డులో హైదరాబాద్లో కూడా చేయడం అని వింటున్నాము. ఇవాళ పోలీస్ కమిషనర్ డీటెయిల్ బ్రీఫింగ్ కూడా ఇచ్చిన స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ దానికోసం ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో నార్మల్లీ మాక్ డ్రిల్ ఉన్నప్పుడు సివిల్ డిఫెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఏవైతే పోలీస్ ఉన్నాయో, హెల్త్ సెక్టర్ ఉన్నారు, జిహెచ్ఎంసీ ఉన్నారు అండ్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్, వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి కొంచెం ట్రైనింగ్ లాగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇన్ కేస్ ఎయిర్ రైడ్ అయినప్పుడు, సైరన్ అయినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని ఏ విధంగా తీసుకుపోవాలి, షెల్టర్ రూమ్స్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, అవన్నీ వాళ్ళకు జాగ్రత్తలు చెప్పడం జరుగుతుంది. స్టాండర్డ్ లిస్ట్. సైరన్ అయినప్పుడు నార్మల్గా బార్డర్ ఏరియాస్ ఏవైతే మనకు గుజరాత్, రాజస్థాన్, జమ్మూ కాశ్మీర్, హర్యానా ఉన్నాయో అక్కడ బంకర్స్ కట్టుంటాయి అన్నమాట. అయితే ఎయిర్ రైడ్ కాగానే వాళ్ళందరూ బంకర్స్లకు తీసుకెళ్ళిపోతారు, గైడ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఇటువంటి మన దగ్గర ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అటువంటి అయ్యే పరిస్థితి లేదు. కానీ సెన్సిటివ్ లొకేషన్స్, వల్నరబుల్ లొకేషన్స్ అంటాము, ఏవైతే డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటి కోసమని, వాటి దగ్గర ఏమైనా దాడులు జరిగితే ఏ విధంగా మనం రెస్పాండ్ చేయాలని ప్రిపరేషన్ కోసం చేయడం జరిగింది. దాంట్లో టీమ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇవాళ 4 to 4:30 మన దగ్గర హైదరాబాద్లో డ్రిల్ అయింది. అయితే 4 o'clock సైరన్ అయింది. 4:15 వరకు మొబిలైజేషన్ అయింది. తర్వాత 4:15 to 4:30 తర్వాత ఏ విధంగా డిఫరెంట్ టీమ్స్, దాంట్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ టీం ఉంటుంది, ఫైర్ ఫైటింగ్ టీం ఉంటుంది, మెడికల్ టీం ఉంటుంది, వాళ్ళ రోల్స్ ఏ విధంగా చేస్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. మరి 4:30కి డీబ్రీఫింగ్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు చేసిన పద్ధతి సరిగా ఉందా, దాంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ స్కోప్ ఉందా అన్నట్టు మాక్ డ్రిల్ చేసినప్పుడు రియలిస్టిక్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు రిహార్సల్ లాగా ముందుకు యాక్చువల్గా రేడింగ్ అయినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు అన్న ప్రిపరేషన్గా ఉన్నట్టు జరిగిందనమాట. కానీ ఈ మధ్యలో మిసైల్స్ రేంజ్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఫ్లయింగ్ రేంజ్ పెరిగినప్పుడు దూరం వరకు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నదని అనిపిస్తుంది. కానీ మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నాము. కానీ దీంట్లో బ్లాక్అవుట్ అన్నట్టు ఒకటి అన్నారు. మన అప్పుడు 71లో అయినప్పుడు నార్మల్గా ఫ్లైట్ మీద నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కింద కనిపిస్తుంటే లైట్లు అని ఉంటే టార్గెట్ క్లియర్గా ఉంటుంది కాబట్టి డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేయొచ్చు. కరెక్ట్గా మిసైల్, బాంబు అక్కడ వేయడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే సాంకేతికంగా, టెక్నికల్గా చాలా ప్రోగ్రెస్ అయింది. ఇప్పుడు జిపిఎస్ కోఆర్డినేట్స్ తోటి లొకేషన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి. అవన్నీ నైట్ ఫ్లయింగ్ కూడా పాసిబుల్, నైట్ టార్గెటింగ్ కూడా పాసిబుల్. నిన్న మనం కూడా ఈ దాడులు చేసినప్పుడు నైట్ టైం ఆపరేషన్స్ చాలా ఇప్పుడు బెటర్ అయినాయి. టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉంది మన దగ్గర. అయితే ఇవన్నీ ఆ స్ట్రాటజీస్ పనికి ఉపయోగపడకుండొచ్చు. కానీ స్టిల్ మనము యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ రెడీగా ఉంటే. ఇంకోటి స్టేక్ హోల్డర్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటాము. ఇప్పుడు మన దేశం మీద టెర్రరిస్ట్ ఇంతమంది అమాయకులని హతమార్చినారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక పక్కగా వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, సర్వీసెస్ వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. యాజ్ సివిలియన్స్ హౌ డు వి కంట్రిబ్యూట్ అన్న వస్తే ఈ స్టేక్ హోల్డర్ ఎంగేజ్మెంట్లో ఈ మాక్ డ్రిల్ విల్ ప్లే డెఫినెట్లీ బిగ్ రోల్. మన నార్మల్ పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళ రోల్ ప్లే చేసినట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ ప్రిపరేషన్గా ఉంటారు. కాబట్టి దేశంతో కలిసి, దేశం మీద ఏమైనా విపత్తు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా కలిసి దీనికి ఫైట్లో ఉన్నామన్నట్టు ఆ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి జరిగింది. కానీ దీంట్లో కూడా రూమర్స్కి తావు ఇవ్వద్దు. ఇవాళ 4 లొకేషన్స్లోనే అయ్యింది హైదరాబాద్లో. ఇవి ఐడెంటిఫైడ్ 4 లొకేషన్స్. ఒక విధంగా వింటుంటే హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా సైరన్స్ అవుతాయని కొన్ని దగ్గర వినపడుతుంది. అటువంటివి చేయకుండా
స్పెసిఫిక్గా పోలీస్ కమిషన్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఆర్మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి వచ్చినప్పుడే అవిటికి వాల్యూ ఇచ్చి అవిటికి దానికి రెలవెంట్గా రియాక్ట్ కావాలి. ప్లస్ టీమ్స్ ఉంటాయి గ్రౌండ్లో ఉన్న టీమ్స్ వచ్చి ఏ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే థ్రెట్ పర్సెప్షన్ ఉంటుందో అక్కడ వచ్చి వాళ్ళని గైడ్ చేస్తారు. వాళ్ళ మాట విని సరిగ్గా రెస్పాండ్ చేయడం మన డ్యూటీ, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించాలి. ఓకే అండి. మేడం, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఆపరేషన్ సింధూర్ మొత్తం కూడా ఒక ఇద్దరు మహిళలను ముందు పెట్టి నడిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. గతంలో ఇంత ముందుకు ఇట్లా జరిగిందా? ఇదే మొదటిసారి? అంటే ఇద్దరు మహిళల్ని ముందును పెట్టి నడిపించడం కాదండి, స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. డిఫెన్స్ సెక్రటరీ గారు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు కాకుండా ఇద్దరు, వ్యోమిక సింగ్ అనే ఒక పంజాబీ సిక్ మహిళ, అలాగే ఖురేషి అనే ఒక ముస్లిం స్క్వాడ్రన్ లీడర్ అనుకుంటాను ఆమె, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ హర్ ర్యాంక్. సో వీళ్ళు ముందుకు వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాని అఫ్ కోర్స్ త్రివిధ దళాధిపతులు మొత్తం ఆర్మీ అంతా ఉంది. దే జస్ట్ బ్రీఫ్ ద ప్రెస్. అఫ్ కోర్స్ దే ఆల్సో ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్మీ. సో వాళ్ళు కూడా ఈ ఆపరేషన్స్లో భాగం పంచుకున్న వాళ్ళే. బట్ బ్రీఫింగ్ వాళ్ళ చేత ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వన్ స్పెషాలిటీ. ఐ థింక్ గతంలో ఎప్పుడు జరగలేదు అట్లా మహిళలతో ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ చేయటం అనేది, విచ్ ఇస్ ఐ థింక్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఐ ఫెల్ వెరీ ప్రౌడ్. ఓకే. సో ఈ ఘటన తర్వాత స్లీపర్ సెల్స్ ఏమన్నా అలర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్లీ స్లీపర్ సెల్స్ అలర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్తాయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సైలెంట్గా క్వైట్గా చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళకి ఇప్పుడు అక్కడ ఉగ్రవాదులకి మధ్య ఉన్న కమ్యూనికేషన్ కూడా దెబ్బతింటుంది ఇప్పుడు ఈ అటాక్స్ వీటన్నిటి వల్ల. డెఫినెట్గా దే విల్ బీ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ ప్రాబ్లీ దే విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ డార్మెంట్. అది ప్రాబ్లీ శివచరణ్ గారికి ఇంకా బెటర్గా తెలుస్తుంది మాకన్నా కూడా. స్లీపర్ సెల్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఈ దేశంలో మన మధ్య బ్రతుకుతూ మనలాంటి జీవన విధానంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటుంటారు, చిన్న చిన్న చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు కూడా ఉండొచ్చు. ఇలాగే ఇక్కడ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు, ఇక్కడ పిల్లల్ని కంటారు, పిల్లలు ఇక్కడ స్కూల్స్కి వెళ్తుంటారు. అంటే దట్ జస్ట్ లైక్ మనతో మింగిల్ అయిపోయి బ్రతుకుతారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి అటాక్ చేస్తారు. వీళ్ళు టెర్రరిస్టులకి ఏమాత్రం తక్కువ కాదని నేను అనుకుంటాను. అంటే దే ఎవరైనా సరే టెర్రరిస్ట్కి ఏ విధంగా అయినా సరే సహాయం చేసిన వాళ్ళని కూడా మనం టెర్రరిస్ట్గానే ట్రీట్ చేయాలి. సో వాళ్ళని కూడా అంతే సివియర్గా పనిష్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. శివకిరణ్ గారు, ఈ స్లీపర్ సెల్స్ను గుర్తించాలంటే ఏ విధమైన ప్రాసెస్ ఉంటుంది? ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మేడం చెప్పినట్టు వాళ్ళు మనతో మింగిల్ అయ్యి పాపులేషన్తో కలిసిపోతారు. కాబట్టి కానీ మన నెట్వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ అందరి గతివిధాల మీద మనం కన్నేసి ఉంచుతాం అనమాట. ఎస్పెషలీ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏరియాలో ఉన్న సిచ్యువేషన్లు ఏమవుతుందంటే అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది, అక్కడ పెరిగింది ఆ పాపులేషన్, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినారా, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటుంది. అంటే మన నెట్వర్క్ స్ట్రెంగ్త్ మీద ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది చాలా రోజులు డార్మెంట్గా ఉంటారు, సడన్గా యాక్టివ్ అవుతారు. కానీ అదే జమ్మూ కాశ్మీర్లోనే ఉంటారని ఏమీ దాని గ్యారంటీ ఏం లేదు. దేశమంతా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివే వేరే. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే తెలుస్తుందో పాకిస్తాన్ వీసాస్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ పంపించేయడము, దాంట్లో చాలా కొత్త నిజాలు బయటకు వచ్చినాయి. చాలా మంది ఇక్కడ ఎన్నో రోజుల నుంచి ఉంటున్నారు, ఇక్కడ మ్యారేజెస్ కూడా చేసుకున్నారు. అయితే ఇది ఒక స్ట్రేంజ్ సిచ్యువేషన్ డెవలప్ అవుతుంది, మనకు తెలియ. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి. శివకిరణ్ గారు వినపడుతుందా? ఓకే మేడం, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ, ఈ ఉగ్రవాదం, ఈ రెండు ఒకటై మళ్ళీ మన భారతదేశం మీద ఇంకేమన్నా దాడి చేసే అవకాశం ఉందా? లేకపోతే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ నియర్ ఫ్యూచర్లో అంటారా? ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఈ సందర్భం, ఇప్పుడు వాళ్ళ స్థావరాలను కూల్చేసినాం కదా, ఈ మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ పగ ఈ కోపంతో ఇంకేమన్నా? పగ ప్రతీకారం అనేది వాళ్ళ మనసులో ఉండటం సహజం. అండ్ కుక్కతో ఒక వంకర, పాకిస్తాన్కి ఎప్పుడు భారతదేశం అంటే పడదు. అదొక జాతి వైరం ఉంటుంది పాకిస్తాన్కిను ఇండియాకి. సో వాళ్ళలో పగ ప్రతీకారం అనేది సహజం. కానీ పెద్దగా రిటాలియేట్ చేయలేకపోవచ్చేమో, అంటే ఆ పరిస్థితులు అయితే లేవు. అన్ని విధాలుగా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది, ఆర్థికంగా కానివ్వండి. ఈవెన్ ఆర్మీలో కూడా మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సగం మంది ఆర్మీ సపోర్ట్ చేయటం లేదు, వాళ్ళ రాజకీయ నాయకులు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, ప్రజలు కోరుకోవటం లేదు యుద్ధం. సో ఒక విధమైన ఒత్తిడిలో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బట్ ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అక్కడ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ప్రజల్ని కానీ వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకోరు. వాళ్ళకి ఏది తోస్తే అది చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాడ్లీ ఫ్యానటిక్ అనుకోండి.
ఒక మత ఛాందసవాదం, ఒక విధమైన అర్థం పర్థం లేని ఒక ద్వేషం భారతదేశం అంటే. సో ఆ ద్వేషంలో వాళ్ళు ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటారనేది చూడాలి. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ హౌ ఇట్. కానీ పెద్దగా ఎస్కలేట్ చేయలేకపోవచ్చేమో అని నేను భావిస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాకిస్తాన్ వీళ్ళకి భారతదేశం మీద కోపమా లేకపోతే మోడీ ప్రభుత్వం మీద కోపమా? రెండు. భారతదేశం మీద వాళ్ళకి దాయాది పోరు మొదటి నుంచి ఉంది. మనకు తెలుసు, అది డివిజన్కి ముందే 100 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. పాకిస్తాన్కి భారతదేశానికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది. సో ఆఫ్టర్ డివిజన్ 1947 నుంచి ఇంకా పెరిగింది అది. ఈ యుద్ధాలు, ఈ మత కల్లోలుగా ఈ ఉగ్రవాద చర్యలు వీటన్నిటితో కూడా ఇంకా ఎస్కలేట్ అవుతూ పోతుంది. కానీ అన్నిటికన్నా మించి ఏంటంటే అక్కడ ఆర్మీ మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా అక్కడ ఆ కంట్రీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఎన్నుకున్న సులభమైన మార్గం ఏంటంటే యుద్ధం. ఈ యుద్ధం వాళ్ళకి గతంలో కలిసి వచ్చింది కూడా ఆర్థికంగా. ఎందుకంటే యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంతకుముందు అగ్రదేశాలు కొన్ని వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది. బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి. $13.5 బిలియన్ వచ్చాయి ఒక 6 సంవత్సరాల కాలంలో అమెరికా నుంచి. వాళ్ళకి అత్యున్నత సాంకేతికంగా అత్యున్నతమైన వెపన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అన్ని దేశాలు వాళ్ళకి సమకూర్చాయి ఆ టైంలో. అలాగే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కల్పించారు. IMF మనం చెప్పుకున్నాం 23 సార్లు వాళ్ళని బెయిలౌట్ చేసింది. ఏ కంట్రీ అయినా ప్రపంచంలో అన్నిసార్లు బెయిలౌట్ తీసుకున్న కంట్రీ ఉందా? లేదు. సో అక్కడ ఏంటంటే ఉద్యోగాలు లేకపోయినా, చదువులు లేకపోయినా, వాళ్ళకి స్కిల్ ట్రైనింగ్ లేకపోయినా, విపరీతమైన కరప్షన్ ఉండి, ఇంత మత ఛాందసవాదం ఉన్నా కూడా ఆ కంట్రీ ఇవాళ ఇంకా కూడా ఉంది ప్రపంచ పట్టణంలో అంటే కేవలం యుద్ధం వల్ల వచ్చిన డబ్బుల వల్ల ఆ కంట్రీ బ్రతికింది ఒక విధంగా. అదర్వైజ్ అసలు పాకిస్తాన్కి ఉగ్రవాదం తప్పితే ఇంకా వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ ఏముంది? అసలు కంట్రీకి ఐడెంటిటీ ఏముంది చెప్పండి. నేను ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వేసినంటే, మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ముస్లింకి వ్యతిరేకమైన కొన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చారు. లేదు ఆర్టికల్ 370 కావచ్చు, తర్వాత వక్ఫ్ బోర్డు కావచ్చు, ముస్లింస్కి వ్యతిరేకంగా కాదు. ట్రిపుల్ తలాక్ తీసుకొచ్చింది ముస్లిం మహిళలకు మేలు చేకూర్చడానికి. అలాగే మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ అయినా కానివ్వండి, ఎనీ పాలసీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, వెల్ఫేర్కి కానివ్వండి, డెవలప్మెంట్ కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఎక్కడా డిస్క్రిమినేషన్ లేదు, రిలీజియస్ డిస్క్రిమినేషన్ లేదు. ఇప్పుడు మీకు ఫ్రీ రేషన్ అనేది ముస్లిమ్స్కి వెళ్తుంది, హిందూస్కి వెళ్తుంది, అందరికీ వెళ్తుంది. పేదరికం అనేది ఒకటే క్రైటీరియా కానీ మతం అనేది క్రైటీరియా కాదు అక్కడ. సో వక్ఫ్ మెయిన్గా దాన్ని మాడిఫై చేసింది ఎందుకు? కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రమే వక్ఫ్ వల్ల బెనిఫిట్ పొందుతున్నాయి. ఎంతో అంటే ఆస్తుల విలువ చాలా ఉన్నా కూడా నిరర్ధకమైన ఆస్తులు ఎక్కువ అవటము, అట్లాగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ చూపించటం, అఫీషియల్గా ట్యాక్స్లు ఎగ్గొట్టడము, పేదవాళ్ళకి ఎలాంటి సంక్షేమం చేయకపోవడం అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని పేద ముస్లిమ్స్కి బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా వక్ఫ్ దీంట్లోంచి ఆ ఉమ్మీద్ యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. అంతేకాని ఇది ముస్లిమ్స్కి వ్యతిరేకమని ఎవరు అనుకోరు. ముస్లిమ్స్కి వ్యతిరేకం అయితే ఇంతమంది ముస్లిమ్స్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తారండి? ఇవాళ ఎలక్షన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ఎవ్రీ స్టేట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది అంటే అక్కడ ముస్లిం ఓట్స్ కూడా పడుతున్నాయి. ఇక్కడ దాడిని ఖండిస్తున్నారు ముస్లింలు, ఈ టెర్రరిస్టుల అటాక్ దాడిని ఖండిస్తున్నారు. అట్లా అని చెప్పేసి వీటిని సమర్థిస్తున్నట్టు కాదు కదా. లేదు. నో. వక్ఫ్ యాక్ట్ అనేది ముస్లిమ్స్ చాలామంది కూడా దాన్ని సమర్థిస్తున్నారు. ముస్లిమ్స్ మహిళల యొక్క ప్రాధాన్యత పెంచారు. అలాగే పేద ముస్లిమ్స్కి సంక్షేమం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ అయ్యే విధంగా చేశారు. అట్లాగే మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొచ్చారు. గతంలో కన్నా మోర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకొచ్చారు యాక్ట్ ఎలా ఇదవుతుందని. అట్లాగే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కొన్ని చేంజెస్ చేశారు. ఇది తప్పు అని ఎవరు చెప్పలేరు. న్యాచురల్ లా, న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేది ఉంటుంది. న్యాచురల్ జస్టిస్కి అగెయిన్స్ట్గా అసలు వక్ఫ్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు. ఒరిజినల్ యాక్ట్ కొంచెం బెటర్గా ఉండేది, బట్ లేటర్ ఆన్ 1995 ఆ టైంలో దాన్ని మాడిఫై చేసినప్పుడు దాన్ని అసలు న్యాచురల్ జస్టిస్ అనేది లేకుండా ఒక కైండ్ ఆఫ్ డ్రెకోనియన్ యాక్ట్ లాగా తీసుకొచ్చారు దాన్ని. సో దాన్ని మాడిఫై చేసి అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా చేశారు అది. అట్లాగే పేద ముస్లిమ్స్కి ఎక్కువ బెనిఫిట్ జరిగేలాగా, ముస్లిం మహిళలకి ఎక్కువ సేవ్ ఉండేలాగా చేశారు అది. దానికి అగేన్స్ట్ లేరండి, మహిళలు కూడా లేరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ముస్లిం విమెన్ పర్సనల్ లా బోర్డ్ వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళు స్వాగతించారు. చాలామంది ముస్లిం స్వాగతించారు అది. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసిన తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ మొత్తం చాలా సిబ్బందితోని, భద్రతా బలగాలతోని నింపేసినారు. తర్వాత ఎందుకు మళ్ళీ ఇక ఏం కాదులే అనుకున్నా? లేదు. దట్ ఈస్ రాంగ్. మొదటి ఇప్పుడు 370 ఆర్టికల్ అది చేసిన తర్వాత చాలా రోజులు గృహ నిర్బంధాల్లో చాలామంది అంటే ట్రబుల్ మేకర్స్ ఎవరెవరైతే వీళ్ళ వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనుకున్నారో వాళ్ళందరినీ హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కొంతమందిని జైళ్లలో పెట్టడం జరిగింది.
అట్లా వాళ్ళని జాగ్రత్తగా మాడిఫై చేశారు, వాళ్ళని రిలీజ్ చేయటము. తర్వాత నెమ్మదిగా మీకు గుర్తుండి ఉంటుంది, మొదట్లో అసలు మీకు 3G 4G సర్వీసెస్ కూడా లేవు అప్పుడు. తర్వాత నెమ్మదిగా అవన్నీ రీఇన్స్టేట్ చేసి మళ్ళీ అన్నీ మానిటర్ చేస్తూనే ఉన్నారు. చేస్తూ ఉన్న తర్వాత ఇంకొన్ని రోజులు బహుశా రాష్ట్రపతి పాలన ఉంటే బాగుండేదేమో, కానీ మధ్యలో కొంచెం సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయమని. ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయటమని ప్రతిపక్షాల నుంచి కూడా ఒత్తిడి రావడం జరిగింది. అట్లాగే వీ హ్యాడ్ ఎ కోర్ట్ ఆర్డర్ టు ఒబే. సో డెఫినెట్గా ఎలక్షన్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఎలక్షన్స్ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ప్రజాప్రభుత్వం ఫామ్ అయింది, అక్కడ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం ఫామ్ అయింది. మీకు తెలిసి లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ భాగము స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చూసుకుంటాయి, జనరల్గా యూనియన్ టెరిటరీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ హ్యావ్ వాష్డ్ అవర్ హ్యాండ్స్. మేము డెఫినెట్గా మా వైపు నుంచి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి తీసుకోవాల్సిన చర్యలన్నీ తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ అంతా కూడా వీళ్ళు షేర్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ గతంలో కన్నా భిన్నంగా వీళ్ళు డిఫరెంట్ రూట్లో వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవటం వల్ల ఇది ఇంటర్సెప్ట్ అవ్వలేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ రియలీ స్పీకింగ్ మన ఫెయిల్యూర్ కాదు, సెక్యూరిటీ ఫెయిల్యూర్ కాదు, ఎందుకంటే మనం కొన్ని మోడ్స్ని మనం ఫాలో అవుతాం టు ఇంటర్సెప్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ గెట్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది అలా కాకుండా వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైన ఇది వాడటం వల్ల, టెక్నాలజీ వాడటం వల్ల మనం ఇంటర్సెప్ట్ చేయలేకపోయాం, దానివల్ల అయింది అటాక్. ఓకే మేడం, ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను కూడా పాకిస్తాన్ అంటే ఉగ్రవాద సంస్థలను పెంచి పోషిస్తుందనే ఒక ఆరోపణ ఉంది. దీని ద్వారా, ఈ జరిగిన సంఘటన ద్వారా అన్ని దేశాలకు క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది? డెఫినెట్లీ వై నాట్. సి, భారతదేశము అనేక దఫాలుగా మీకు గత 15 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ల నుంచి అనేక ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్లో పాకిస్తాన్ మీద చాలా తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది విత్ ఎవిడెన్స్. పర్టికులర్లీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత, మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత యుఎన్లో చాలా ఎక్సలెంట్గా ప్రజెంట్ చేశారు పాకిస్తాన్ రోల్ ఏంటి అనేది ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషించడంలో. అది మనం చెప్పడమే కాకుండా గతంలో మనం అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా ఒసామా బిన్ లాడెన్ని వాళ్ళ భూభాగంలోకి వెళ్ళి చంపి వచ్చారు. ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఎక్కడున్నాడో వెతికి పెట్టమని చెప్పి వాళ్ళకి బిలియన్ డాలర్స్ డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ డబ్బులన్నీ తీసుకుంటూ ఒసామా బిన్ లాడెన్ని దాచిపెట్టింది ఎక్కడ? పాక్ భూభాగంలోనే. సో అక్కడికే అమెరికా లాంటి దేశాలకి అర్థమైపోయింది, ప్రపంచానికి కూడా ఎక్స్పోజ్ అయింది. ఓకే, దే ఆర్ షెల్టరింగ్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, మసూర్ అజాద్ ఉన్నాడు, అతను ఎక్కడ దొరికాడు? ఇవాళ బయటపడ్డాడు కదా, కలుగులోంచి ఎలుకలాగా బయటపడ్డాడు కదా. నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 10 మంది చనిపోయారు అనుకుంటే ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. మరి జైషే మహమ్మద్ అక్కడ లేదు అని బుకాయించారు, మజర్ అహ్మద్ లేడు అన్నారు. అట్లాగే లష్కర్ తోయిబా చీఫ్ ఉన్నాడు, అతను మా దగ్గర అసలు లేడు అన్నారు. మరి వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? పాకిస్తాన్లోంచి ఎట్లా బయటకు వస్తున్నారు? సో దిస్ ఆపరేషన్ ఆల్సో ఎక్స్పోజ్ దట్. ఈ ఆపరేషన్ అది కూడా ఎక్స్పోజ్ చేసింది. ఈ లష్కర్ తోయిబా కానివ్వండి, జైషే మహమ్మద్ కానివ్వండి, ఇంకోటి వీటన్నిటిని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేసింది. అంటే ఈ ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తుంది పాకిస్తాన్ భూభాగంలో వీళ్ళందరూ దాక్కొని ఉన్నారు. వీళ్ళందరి వెనకాల ఉంది పాకిస్తాన్ ఆర్మీ. పాకిస్తాన్ ఆర్మీని వెనకాల నుండి నడిపిస్తోంది ISI అనేది చాలా స్పష్టంగా ప్రపంచానికి ఎక్స్పోజ్ అయింది. భారత్ ఆ విధంగా చాలా సక్సెస్ అయింది ఈ ఆపరేషన్తో. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ అండి, మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు. సో ఇదండి స్పెషల్ డిస్కషన్. చూస్తూనే ఉండండి BRK న్యూస్, ఇది తెలుగుడి సత్తా. థ్యాంక్ యూ.